We greet all the young people యవనస్తులందరికీ in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. యవనస్తులందరికీ కూడా Sound better. హలో. యవనస్తులందరికీ కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి ఆశీర్వాదకరమైన నామములో శుభం తెలియజేస్తున్నాను. The time that we spend in the Lord's presence will never go vain. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం గడిపే సమయము ఎంత మాత్రం కూడా నిష్ప్రయోజనం కానేరదు. Our God is a speaking God. మన దేవుడు మాట్లాడే దేవుడే ఉంటున్నాడు. And with whatsoever intention we come to the Lord's presence, He is a God that knows our hearts and speak to us according to our condition. ఏ అక్కడితో మనం దేవుని సన్నిధిలోకి వస్తామో మన హృదయంను పరిశోధించి తెలుసుకుని దేవుడు, మన హృదయం ఎరిగిన దేవుడు మనతో మాట్లాడే వంటి వాడుగా ఉంటాడు. Maybe people may not understand what's deep inside our hearts, but our God understands what's deep inside our heart is. మన అంతరంగంలో ఏమున్నదో మనుషులైతే గ్రహించలేరు, కానీ మన దేవుడు గ్రహించేవాడు ఉంటాడు. The Bible says that people look at outwardly, but God of all this universe is knoweth our hearts, searcheth our hearts. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది, మనుషులు పై రూపం లక్ష్య పెట్టేవారు ఉంటారు, కానీ దేవుడు హృదయం లక్ష్య పెట్టేవాడు ఉంటాడు. The God of the Bible, that is our Lord Jesus Christ, has gone through every kind of trial and temptation when He was there on this earth in a sinful form of flesh. దేవుని వాక్యమైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన ఈ లోకంలో శరీరధారి అయి జీవించినప్పుడు ఆయన ప్రతి విధమైన శోధన గుండా వెళ్ళిన వాడు ఉంటున్నాడు. So He knows pretty well what kind of situation, what kind of temptations or what kind of thought life a human being has in his life. ఆయన ప్రతి ఒక్క మానవుడు ఎటువంటి ఆలోచన కలిగి ఉంటాడు, ఎటువంటి జీవితం కలిగి ఉంటాడో ఎరిగిన వాడు ఉంటున్నాడు. How a devil attacks people of God, this our Lord knows pretty well. ఏ రీతిగా దేవుని యొక్క ప్రజలపైన శత్రువు దాడి చేస్తాడో దేవుడు బాగా ఎరిగిన వాడు. When we go to Him in our desperate need to Him, He pretty well understands us. మనం బహు అక్కర్లో ఉన్నప్పుడు ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవుడు మనల్ని అర్థం చేసుకునేవాడు ఉంటాడు. And He is the true help for us in every situation of our lives. ఆయన మన యొక్క ప్రతి పరిస్థితిలో నిజమైన సహాయకుడిగా ఉంటున్నాడు. Because His love is great towards you, because of that He is always a ready help for us in our trouble. ఎందుకంటే మన పట్ల ఆయన కలిగి ఉన్న ప్రేమ ఎంతో గొప్పదైనది. దాన్ని బట్టి మనం ఏ సమస్యలో ఉన్నప్పటికీ ఎల్లప్పుడూ కూడా సహాయపడే దేవుడు ఉంటాడు. The amount of help depends upon the measure of love that we have. సహాయము యొక్క కొలత దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే మనం కలిగి ఉన్న ప్రేమ కొలత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. So the amount of the help what we receive depends upon the measure of love what we have, what God has towards us. దేవుడు ఎంత ప్రేమను మన పట్ల కలిగి ఉన్నాడో దాన్ని బట్టి అంత సహాయం చేసేవాడు ఉంటాడు. So He is a very present help in any form of situation we are in. ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నప్పటికీ ఆయన సహాయకుడిగా ఉండేవాడు ఉంటాడు. So He is such a wonderful God. He is. ఆయన అంత అద్భుతకరమైన దేవుడిగా ఉంటున్నాడు. So this evening we have come into the Lord's presence. ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో మనం దేవుని యొక్క సన్నిధికి వచ్చి ఉంటున్నాం. And He knows our every situation. ఆయన మన యొక్క పరిస్థితులన్నిటిని ఎరిగిన వాడు ఉంటున్నాడు. So His love towards us is very great. ఆయన మన పట్ల కలిగిన ప్రేమ ఎంతో గొప్పది. Many times many people have come to us. This is a personal experience with some sort of getting help from us. But we, according to our ability, not only according to ability, but also the measure of love, the amount of love what we have towards them, that is how we could be able to help them, but not to the fullest most of the times. అనేక సార్లు మనం మన దగ్గరికి ఎవరైనా సహాయం కొరకే వస్తే మనం కలిగి ఉన్న సామర్థ్యం బట్టి, అంతేకాదు వారి పట్ల మనం కలిగి ఉన్న ప్రేమను బట్టి వాళ్ళకి సహాయపడే వారు ఉంటాం. And maybe many times we could not able to help the people who have come to us in need into the fullest of their need. అనేక సార్లు ఎవరైతే అక్కర్లో ఉండి మన యొద్దకు వచ్చే వారు ఉంటారో సంపూర్ణంగా సహాయపడలేని వారుగా ఉంటాం. But God's love is such a marvelous thing that He can able to help the people who are in any kind of situation in their lives. దేవుని యొక్క ప్రేమ ఎంతో అద్భుతమైంది. ఎంత అద్భుతమైందంటే ఎటువంటి ప్రజలు ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ
వారి యొక్క అక్కరంతా తీర్చే దేవుడిగా ఉంటాడు. Many times as the human beings we think that we are in a very difficult and a very different kind of situation where nobody else has come across such situation. మనం అనేకసార్లు మానవులుగా అనుకుంటూ ఉంటాం కదా, మనం కలిగిన సమస్యను గురించి మనం అనుకుంటూ ఇలా తలంస్తూ ఉంటాం, నా వంటి సమస్యను ఎవరు కూడా ఎదుర్కొని ఉండరు అనుకుంటుంటాం. And this is a very peculiar type of a thing I'm going through. వాళ్ళు పొందే సమస్య వేరే, నేను పొందే సమస్య చాలా ప్రత్యేకమైనది, ఇటువంటి సమస్య గురించి ఎవరు రారు అనుకుంటాం. I feel it very difficult to share with other people. అనేక సార్లు ఇతరులతో పంచుకోవడానికి కూడా ఎంతో కష్టపడుతూ ఉంటాం. Many times we feel pity of ourselves. దాన్ని అనేక సార్లు మనతోనే ఉంచుకునే వారు ఉంటాం, మనలోనే ఉంచుకునే వారు ఉంటాం. Many times we feel pity of ourselves. అనేక సార్లు మన మీద మనమే జాలి కలిగిన వారు ఉంటాం. So many times we feel pity of ourselves. అనేక సార్లు మన మీద మనమే జాలి పడేవారు Many ఉంటాం. times we think, what kind of situation I'm in? మనం నువ్వు ఎటువంటి స్థితిలో Who ఉన్నప్పుడు is my help now? నాకు సహాయకుడు ఎవరు? How can I come out of this problem? నేను ఈ సమస్య నుంచి బయట ఎలా పడాలి? Many times these wandering thoughts make us so depressed and make us so dejected and make us so sorrow in our lives because the situations that we are going in. అనేక సార్లు ఇటువంటి తలంపులు మన జీవితాల్లో నిరాశపరిచేవిగా ఉంటూ ఉంటాయి. But we have a great love of God. అయితే మనం దేవుని యొక్క గొప్ప Yes, we have a great love for us. God loves us with a great love. దేవుడు మన పట్ల ఎంతో గొప్ప ప్రేమ కలిగి ఉంటున్నాడు. His love is truly eternal. His love is truly everlasting. ఆయన యొక్క ప్రేమ శాశ్వతమైనది, ఆయన యొక్క ప్రేమ నిజంగా సహాయపడేది. His love is truly eternal. His love is truly towards us. ఆయన యొక్క ప్రేమ మన పట్ల నిజంగా ఉన్నది. His love is truly everlasting towards us. ఆయన యొక్క ప్రేమ మన పట్ల నిత్యత్వమునకు సత్యమైన ప్రేమగా ఉంటున్నది. His love is truly eternal for us, for you, for me and for you. ఆయన యొక్క ప్రేమ నీ కొరకై నా కొరకై శాశ్వతమైన ప్రేమగా ఉంటున్నది. Many times we don't believe, we don't come to God to experience such great love, such marvelous love. అనేక సార్లు అటువంటి మహత్కరమైన అద్భుతమైన దేవుని యొక్క ప్రేమను మనం గ్రహించుట కొరకై, తెలుసుకుంటూ కొరకై ఆయన ఎదుకు వచ్చే వారం ఉన్నాం. Many times we forget that there's one who is loving us with such a great love. అనేక సార్లు అటువంటి గొప్ప ప్రేమతో మనల్ని ప్రేమిస్తున్న ప్రభువును మర్చిపోయే వారం ఉంటాం. We tend to forget him. మనము ఆయన్ని అనేక సార్లు మర్చిపోతూ ఉంటాం. Many a times, అనేక సార్లు, many a situations, అనేక పరిస్థితుల్లో we feel, మనం అనుకుంటుంటాం, oh maybe God may take much time in helping me. నాకు సహాయపడలో దేవుడు ఆలస్యం చేసేవాడు ఉంటాడు అనుకున్నా. So immediately we run to some of our well-known people. అనేక సార్లు మనం బాగా తెలిసిన వ్యక్తుల దగ్గరికి మనం పరిగెత్తుకుని పోతాం. We run to get some aid from them. వారి నుంచి కొంత సహాయం పొందడానికి చూస్తాం. We run to get some comfort from them. వారి నుంచి కొంత ఆదరణ పొందడానికి ఎదురు చూస్తాం. We run to get some consolation from them. వారి నుంచి కొంత ఆదరణ లేదా వారి నుంచి కొంత మచ్చిక పొందడానికి మనము చూస్తుంటాం. We run to get some respite from our problems what we are facing. మన యొక్క సమస్యలకి మనం కొంత పరిష్కారం పొందడానికి చూస్తుంటాం. But most of the time we end up in a different way. అనేక సార్లు మనము రకరకాలుగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం. Many times we end up in a very opposite way. మనము వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం. We end up in an opposite way. అనేక సార్లు మనం మన యొక్క ఆ యొక్క పరిస్థితుల్లో ఊహించిన దానికన్నా వేరుగా మనము దాన్ని ముగించే వారం ఉంటాం. The people whom we run to, the well-known people, for some respite, for some help, for some aid, for some comfort and for some console, but we do not get what we are expecting from them. అనేక సార్లు మనం ఎవరి నుంచి అయితే ఆదరణ, ప్రేమ, జాలి, దయ కోరుకుంటామో, సహాయం కోరుతామో వారి నుంచి మనము బదులు పొందలేము. వారు మనకి ఏది కూడా ఏం ఆశిస్తున్నామో అది పొందలేము. Instead of getting what we are expecting from them, వారి నుంచి ఆశించేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని పొందే బదులుగా we are more discouraged and we are made more sorrowful in that situation what we are facing in our lives. ఇంకా దుఃఖపడే వారంగా, ఇంకా నిరాశ పొందే వారంగా ఉంటాం. Not only that, when we share with them the situation what we are going through, they make us to fear more than what we used to fear previously before going to them. అనేక సార్లు మనం ఎవరితోనైనా పరిస్థితిని పంచుకుంటే వారు ఇంకా మనల్ని భయపెట్టేవారుగా, ఇంకా మనల్ని దిగులు చెందేవారుగా చేస్తారు. They do not comfort us in our sorrows, in our painful and in our painful situations. మన యొక్క దుఃఖ పరిస్థితుల్లో, మన యొక్క బాధలో వారెంత మాత్రం కూడా సహాయపడలేరు.
Oh, they make us to feel the pain more than before. ఇంత ముందు కన్నా ఎక్కువ బాగా కలిగించేవారుగా ఉంటారు. They are the people who increases our trouble, who increases our pain, who increases our sorrow, who increases our agony. వారు మన యొక్క బాధను, వేదన, దుఃఖమును వాళ్ళు పెంచేవారుగా ఉంటారు. But they are never a true comfort. వారు ఎంత మాత్రం సత్యంగా ఆదరించేవారు కాదు. There is one who is a true comfort for every one of us who trusts in him. ఎవరైతే ఆయన యందు నమ్మిక ఉంచుతారో వారందరినీ నిజంగా ఆదరించడానికి ఒక దేవుడు ఉన్నాడు. We have the one who is loving with a true love. He is a true comfort for all those who trust in him at all times of their life. ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచి వారందరినీ కూడా వారి యొక్క కష్ట పరిస్థితుల్లో ఎటువంటి సమస్యలో కూడా నిజంగా ఆదరించేవాడుగా, ప్రేమించేవాడుగా ఆయన ఉంటాడు. He is a true consolation and he is a true help for all those who trust in him at all the situations of their lives. ఆయన నిజంగా మానవుల యొక్క జీవితంలో నిజంగా ఆదరించేవాడుగా, సమస్యను పరిష్కరించేవాడుగా, సహాయపడేవాడుగా ఉంటాడు. That is why the psalmist says, I trust in him at all times. అందు నిమిత్తమే కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు, నేను యెహోవాయందు ఎల్లప్పుడూ నమ్మిక ఉంచుచున్నాను అంటాడు. I trust in him at all times. నేను ఎల్లప్పుడూ కూడా యెహోవాయందు నమ్మిక ఉంచుచున్నాను అంటాడు. What a wonderful thing it is to hear from the psalmist. కీర్తనకారుడు నుంచి వింటకు ఎంతో అద్భుతమైన పదం అది. Are you able to trust in him at all times? ఆయన్ను దేవుని అనేక సార్లు ప్రతి పరిస్థితుల్లో నువ్వు నమ్మేవాడు ఉంటావా? In your difficult times, ఎన్ని కష్ట పరిస్థితుల్లో, in your sorrowful times, నీ దుఃఖ పరిస్థితుల్లో, నీ భారమైన పరిస్థితుల్లో, in your persecutions, నీ యొక్క శ్రమల్లో, in your illnesses, నీ యొక్క అనారోగ్యంలో, in your illnesses, నీ యొక్క అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో, when people around you make you fun of you, నిన్ను అనేక మందిని చుట్టుపక్కల వారు నిన్ను అపహాస్యం చేసినప్పుడు, are you able to trust in him? నువ్వు దేవుని మీద నమ్మకించగలుగుతున్నావా? Can you truly and heartfully can say that I trust in him at all times? నిజంగా హృదయపూర్వకంగా నువ్వు దేవుని గురించి చెప్పగలవా? నేను ఆయన ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆయన నమ్మకించున్నానని. Many times these words are never fulfilled in our lives. అనేక సార్లు ఈ మాటలు మన జీవితంలో నెరవేర్చబడేగా ఉండవు. Many times these words are not fulfilled. ఈ యొక్క పదాలు మన జీవితంలో అనేక సార్లు నెరవేర్చబడవు. Because we do not trust him at all times. ఎందుకంటే ఆయన మీద మనం ఎల్లప్పుడూ నమ్మకించున్నాం. We do not trust in his love. ఆయన యొక్క ప్రేమను నమ్మం. We do not trust in his comfort. ఆయన యొక్క ఆదరణని నమ్మము. We do not trust in his help. ఆయన యొక్క సహాయం నమ్మము. We do not trust in his strength. ఆయన యొక్క బలమును నమ్మము. We do not trust in his compassion. ఆయన యొక్క ఆదరణను, ఆయన యొక్క దయను నమ్మము. We do not trust in his healing power. ఆయన యొక్క స్వస్థపరచు శక్తిని మనం నమ్మము. This is the reason why we are still weak. We are not healed. We are comfortless and we are still leading a defeated life. అందు నిమిత్తమే మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా బలహీనంగా, అనారోగ్యంతోనే కొనసాగే వారంగా, కష్టంలో ఉండే వారంగా ఉంటూ ఉంటాం. When we turn to book of Romans chapter 8, రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము, book of Romans chapter 8, రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము, verse 38 and verse 39. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, neither height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతులైనను ప్రధానులైనను ఉన్నవి అయినను రాబోవునవి అయినను అధికారులైనను ఎత్తైనను లోతైనను సృష్టింపబడిన మరి ఏదైనను మన ప్రభువైన క్రీస్తు యేసునందలి దేవుని ప్రేమ నుండి మనలను ఎడబాప నేరవని రూఢిగా నమ్ముచున్నాము. Shall we look to Lord for help in prayer? సహాయం కొరకై దేవుని ప్రార్థనలో చూస్తాం. Gracious loving heavenly Father, ప్రేమగల కృపగల పరలోకమందున మా తండ్రి, thank you for the wonderful singing time and also in the playing of the instrument in which you have helped us in, oh Lord, skillfully playing and also in praising you with all our hearts. ప్రభా, అద్భుతమైన రీతిలో పాటలు పాడటకును వాద్యం వాయించటకును మీరు నేర్పరితనం దయచేసి విధానంకై హృదయపూర్వకంగా మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ కనపరుస్తున్నాం. Oh Lord, in a very desperate situations which are around us, we have come before you. Oh Lord, we are surrendered with many kinds of wiles of Satan. Oh Lord, we ourselves cannot overcome them. Oh Lord, seeking thine help, seeking thine strength, we come before you. Oh Lord, accept us and help us this evening. ప్రభా, ఈ సాయంకాల సమయంలో అనేకమైన సాతాను తంత్రంతో మేము చుట్టబడి ఉంటుండగా
మా అంతటా మేము బయటికి రాలేము కానీ ప్రభా విడుదల నొందలేము కానీ మీ యొక్క సహాయం కోరుకుంటూ మీ పాదసన్నిధికి వస్తున్నాం. You are the one that lifts us from the miry clay and make us to stand on the firm rock. That rock is our Christ. ప్రభా క్రీస్తు అనే బండపైన మమ్మల్ని స్థిరంగా నిలపగలిగే ప్రభావం కలిగిన దేవుడు నీవే అంటున్నావు. You are the one that establishes our feet on the rock that is Christ. ప్రభా క్రీస్తు అనే బండపైన మా పాదములు ప్రభా స్థిరంగా నిలిపే దేవుడు అంటున్నావు. No one else can lift us from the miry clay, O Lord. It is you alone that can lift us and make our feet to be established on that rock. ప్రభా మీరు మాత్రమే ప్రభా మమ్మల్ని లేవనెత్తి ఆ యొక్క క్రీస్తు అనే బండపైన నిలబెట్టే దేవుడిగా ఉంటున్నారు. Oh Lord, we come to you. Lord, you are the one that lifts us up. ప్రభా మీ వద్దకు వస్తున్నాం, మీరు మాత్రమే మమ్మల్ని లేవనెత్తగలిగే దేవుడు. No other strength can lift us up. ప్రభా మీ బలం మాత్రమే మమ్మల్ని లేపగలిగేదిగా ఉంటుంది. No other wisdom can lift us up. ప్రభా ఇంకే బలము కూడా ఏది కూడా మమ్మల్ని లేవనెత్తలేదు. No others help can lift us up. ప్రభా ఇంకెవరి సహాయం కూడా మమ్మల్ని లేవనెత్తలేదు. Oh Lord, it is you alone that can lift us up. ప్రభా మీరు మాత్రమే మమ్మల్ని లేవనెత్తగలిగే దేవుడు. Oh Lord, this evening as we come in thine presence, speak to every one of us according to our need. ప్రభా ఈ సాయంకాల సమయంలో మీ సన్నిధికి వచ్చుండగా మా ప్రతి ఒక్కరితో మా యొక్క అక్కర కొలిది మాట్లాడు. Make every one of us to experience, to inherit the heavenly inheritance. Oh Lord, give us every one of us our shares. ప్రభా పరలోక స్వాస్థ్యంలో మా యొక్క ప్రతి ఒక్కరి భాగము వారికి దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. Oh Lord, make this evening be a glorious one for our future lives. ప్రభా యొక్క సాయంకాల సమయము ప్రభా రానా మా యొక్క భవిష్యత్ జీవితంలో మహిమకరము ఉన్నట్లు కృప దయచేయండి. We claim Matthew 10:20, we claim Acts 2:18 for this evening, for this ministry. ప్రభా ఈ సాయంకాల సమయంలో ఈ పరిచర్య కొరకై మత్తయి సువార్త 10:20 ప్రభా అపోస్తలుల కార్యం 2:18 ప్రభా ఎత్తిపట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాం. Oh Lord, put thine word in our mouths. ప్రభా మీ యొక్క వాక్కును మా యొక్క నోటిన ఉంచమని వేడుకుంటున్నాం. Hide profitable servants behind the cross of thine only beloved Son and our only beloved Savior. ప్రభా నిష్ప్రయోజనమైన 20 ఆశ్రమంలో మీ ప్రియకుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారి ఏకైక రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి సిలువ చాటును మరుగుపరచమని వేడుకుంటున్నాం. By faith we come under the sprinkling blood of thine dear Son. ప్రభా మీ ప్రియకుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభా రక్త ప్రోక్షణ కింద మమ్మల్ని తీసుకురామని వేడుకుంటున్నాం. Cleanse us, O Lord, cleanse us until we be seen undefiled and holy in thy presence. ప్రభా మమ్మల్ని కడుగుము, శుద్ధి చేయము, మేము పవిత్రులుగా పరిశుద్ధులుగా కనబడినంతగా మీ సన్నిధిలో ప్రభా మమ్మల్ని శుద్ధి చేయమని Use వేడుకుంటున్నాం. us to be thine mouthpieces this for this evening. ప్రభా ఈ యొక్క సాయంకాలం కొరకై మీ యొక్క నోటి బుర్రగా మమ్మల్ని వాడుకొనుము. O Lord, help in the translation. ప్రభా తర్జుమాలో మాకు సహాయం చేయము. O Lord, with what purpose you have called us, fulfill that purposes, O Lord. ప్రభా ఎట్టి పిలుపుతో ఎట్టి ఉద్దేశం కలిగి మమ్మల్ని పిలిచినారో ఆ యొక్క ఉద్దేశం మీ సంకల్పం మా జీవితంలో సంపూర్ణంగా నెరవేర్చుము. As we surrender humbly unto thine headship, accept us and make thine spirit be hovering on us, so that thine people may experience, thine people's need may be met this evening through thine word. ప్రభా ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో మీ యొక్క సన్నిధితో ప్రభా మమ్మల్ని మేము సమర్పించుకుంటుండగా మీరే మాతో మాట్లాడమని వేడుకుంటున్నాం. With thanksgiving, oh Lord, we pray in the highly exalted, hovering name of our Lord and Savior Jesus Christ. కృతజ్ఞతాస్తుతులు చేస్తూ మా ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన ఉన్నతమైన నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. You will see that from Romans 8:38 and 39, we see that nothing can separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం 38-39 చూసినట్లయితే ఏది కూడా క్రీస్తు మన పట్ల కలిగి ఉన్న ప్రేమ నుంచి మనల్ని ఎడబాపనేరవు. Nothing can separate us. ఏది కూడా మనల్ని ఎడబాపనేరవు. This you have to believe. ఇది మనం నమ్మవలసిన వారు ఉంటున్నాం. This you have to trust. ఇది మనము నమ్మకించవలసిన వారు ఉంటున్నాం. Whatsoever situation you may be, ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నప్పుడు, whatsoever difficulties you may be facing, ఎటువంటి కష్టకరమైన పరిస్థితులు మనం ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు, however sorrowful your situation may be, ఎంత దుఃఖకరమైన పరిస్థితులు మనం ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు, however painful situation you may be going through, ఎంత బాధాకరమైన పరిస్థితులు గుండా మనం వెళ్తున్నప్పుడు, whatever persecution you may be facing in your life, ఎటువంటి హింసను శ్రమను పొందుతున్నప్పుడు, what kind of narrow way you are passing through, ఎంత ఇరుకైన మార్గం గుండా వెళ్తున్నప్పుడు, whatever may be your loss, నీ యొక్క నష్టం ఎంత గొప్పదైనప్పుడు, whatever may be your shame, ప్రభు నీ యొక్క సిగ్గు ఎంత గొప్పదైనప్పటికీ, whatever may be your illness, నీ యొక్క బాధ, నీ యొక్క అనారోగ్యం ఎంత గొప్పదైనప్పటికీ, you have to trust
that nothing can separate you from the love of God which is in Christ Jesus the Lord. క్రీస్తునందులో దేవుని ప్రేమ నుండి ఏది కూడా నిన్ను ఎడబాపు నేరమని నువ్వు సంపూర్ణంగా విశ్వసించవలసి ఉన్నావు. You have to trust it. నువ్వు ఖచ్చితంగా నమ్మాలి. You have to believe. నువ్వు దాన్ని ఖచ్చితంగా విశ్వాసం ఉంచాలి. Then you can see all the wiles of the Satan putting down. అప్పుడే నీ యొక్క జీవితంలో సాధారణ తంత్రములు అన్నిటి కూడా నీవు అధిగమించేవాడు ఉంటావు. All the wiles of the Satan are put down. ఆ సాధారణ తంత్రములు అన్నిటి కూడా విడిపించుకోగలిగేవాడు Then ఉంటావు. you see the mighty power of God working through you and Satan getting defeated. అప్పుడు దేవుని యొక్క ప్రభావము శక్తి నీ ద్వారా బయలుపరచబడేది ఉంటుంది. సాతాను శత్రువు ఓడింపబడేవాడు ఉంటాడు. Because God's love for you is towards you is true. ఎందుకంటే దేవుని ప్రేమ నీ పట్ల నిజమైనదిగా ఉంటున్నది. Because God's love towards you is everlasting. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క ప్రేమ నీ పట్ల శాశ్వతమైనది ఉన్నది. Because God's love for you is great that you cannot measure it with your human wisdom. నీ పట్ల దేవుడు కలిగిన ప్రేమ ఎంతో గొప్పది. ఆ యొక్క ప్రేమను నీ యొక్క మానవ జ్ఞానంతో నువ్వు కొలవలేవు. That is what in the book of Ephesians chapter 3 it is written that you can never measure the depth of the God's love, the width of the God's love, the height of the God's love. You can never measure for which God has towards you. దాని గురించి ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3:18 రాయబడింది. దేవుని యొక్క ప్రేమ యొక్క వెడల్పు పొడుగు లోతు ఎత్తు ఎంతో గ్రహించలేనిది. We shall we read from book of Ephesians chapter 3 ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3 and verse 18 and 19 18-19 and 17 also, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love may be able to comprehend with all saints what is the depth and the length and depth and height, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. తెలుగులో కలిసి చూడండి. 15-18 మధ్య రెండో లైన్లో చూడండి. క్రీస్తు మీ హృదయంలో దయచేయవలననియు మీరు దేవుని సంపూర్ణత యందు పూర్ణులగునట్లుగా ప్రేమ యందు వేరుపారి స్థిరపడి సమస్త పరిశుద్ధులతో కూడా దాని వెడల్పు పొడుగు లోతు ఎత్తు ఎంతో గ్రహించుకుంటకును జ్ఞానం మించిన క్రీస్తు ప్రేమను తెలుసుకుంటకును తగిన శక్తి గలవారు కావాలని ప్రార్థించుచున్నాను. దేవుని యొక్క ప్రేమ నీ పట్ల కలిగిన ప్రేమను దేవుడు కలిగిన ప్రేమను కొలవలేవు. నీ కొరకై దేవుడు కలిగిన ప్రేమను నువ్వు కొలవలేవు. His love is the breadth of his love you cannot measure, the length of his love you cannot measure, the depth of his love you cannot measure, the height of his love towards you cannot measure it. దేవుని యొక్క ప్రేమ యొక్క ఎత్తు లోతు పొడవు నువ్వు ఎంత మాత్రం కూడా కొలవలేవు, వెడల్పు కొలవలేవు. The God's love towards you passeth all of your understanding for eternity. నీ యొక్క దేవుని యొక్క ప్రేమ నిత్యత్వం కొరకై నీ యొక్క గ్రహింపును అంతటిని కూడా మించినదిగా ఉంటా ఉన్నది. You can never not even for eternity you can never understand fully the love of God. నిత్యత్వం కూడా ఎన్నడూ కూడా నువ్వు ఆ యొక్క ప్రేమను అర్థం చేసుకోలేవు. Not also in the eternity. ఆ నిత్యత్వంలో నువ్వు ఉన్నప్పుడు కూడా నువ్వు గ్రహించలేవు. That is impossible for anybody to understand and to fully know and to fully experience the love of God and the love of Christ for you. దేవుని యొక్క ప్రేమ నీ పట్ల దేవుడు కలిగిన ప్రేమను నువ్వు ఎంత మాత్రం కూడా గ్రహించలేవు నీ జీవిత కాలం అంతా కూడా. Many of them people does not understand this. అనేక మంది యవనస్తులు దీన్ని ఎరగని వారుగా ఉంటున్నారు. Oh, they know, they have experienced little of the God's love and they boast in it and they glory in it. చాలా మంది వారి యొక్క జీవితంలో దేవుడు కలిగిన వారి పట్ల కలిగిన ప్రేమను కొంత అనుభవించి దాన్ని బట్టే వారు ఎంతో హెచ్చించుకునే వారు ఉంటారు. And they boast in it. వారు దాని యొక్క అతిశయపడే వారు ఉంటారు. And that is only their experience. వారి అనుభవం అంత మాత్రమే ఉంటుంది. And wherever they go they only share that. వారు ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ అదే వారు పంచుకుంటారు. Wherever they go. వారు ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ. And some people will hear that here in one place. That the same testimony the people will hear in one place. అదే సాక్ష్యం ఒక చోట ప్రజలు వింటారు. And the same they will go to different place, he will share the same thing. ఇంకో స్థలంకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అదే వారు పంచుకుంటారు, అదే ప్రజలు వింటారు. And the people there will expect something great from him. ప్రజలేమో వారి నుంచి ఇంకా గొప్ప విషయాలు కోరుకుంటారు. But the same experience repeatedly saying people get bored. అదే వారు తిప్పి చెప్తా ఉండేసరికి ప్రజలకి విసుగొస్తారు. Because these young people do not have the new experience in God's love in every day of their lives. యవనస్తులకు వారి యొక్క ప్రతిదిన జీవితంలో
దేవుని ప్రేమను గురించి నూతన అనుభవం లేదు. God's love refreshes everybody who experience it in every day of their lives. దేవుని యొక్క ప్రేమ ఎల్లప్పుడూ కూడా అనుదినము ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో తాజాగా అందుబాటులో ఉంటున్నది, తెప్పరిలో చేసేదిగా ఉంటుంది. God's love will refresh anybody who will experience it in every day of their lives. దేవుని యొక్క ప్రేమ ప్రతి ఒక్కరిని కూడా వారి యొక్క జీవితంలో అనుదినము తెప్పరిలో చేసేదిగా ఉంటుంది. Every day you can newly experience God's love and every day you can be refreshed by God's love. దేవుని యొక్క ప్రేమ ఎల్లప్పుడూ అనుదినము కూడా నీవు నూతనంగా అనుభవించగలవు. That is what in Philemon here it is mentioned. ఫిలెమోనుకు రాసిన పత్రికలో రాయబడింది. Here by the love of this Philemon, the saints were refreshed by them. See in verse 7. For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother. 7వ వచనం చూడండి, ఫిలెమోనుకు రాసిన పత్రిక 7వ వచనం. సహోదరుడా, పరిశుద్ధ హృదయములు నీ మూలంగా విశ్రాంతి పొందినందున నీ ప్రేమను బట్టి నాకు విశేషమైన ఆనందము ఆదరణయు కలిగెను. Because God, even if the saints in the case who are gathering in the house of Philemon, their hearts are refreshed by the love of Philemon. ఇక్కడ ఫిలెమోను ఇంట చేరి వచ్చే విశ్వాసులందరి యొక్క హృదయంలో ఫిలెమోను యొక్క ప్రేమను బట్టి వారి యొక్క హృదయంలో ఆదరణ పొందేవిగా తెప్పరిల్లేవిగా ఉంటున్నాయి. The same testimony is spread across now. ఈ యొక్క సాక్ష్యమే చుట్టుపక్కలంతా కూడా వ్యాపింపబడుతోంది. The same testimony went to the apostle Paul has heard. ఇదే సాక్ష్యం అపోస్తలుడైన పౌలు కూడా వింటూ వచ్చినాడు. By hearing this testimony, ఈ యొక్క సాక్ష్యం విన్న తర్వాత regarding the love of Philemon, దేవుని ఫిలెమోను యొక్క ప్రేమను గురించి విన్న తర్వాత this Paul's joy has become great, and now he is being consoled by this refreshing love of Philemon. ఈ యొక్క ఫిలెమోను ప్రేమను గురించి సాక్ష్యం విన్న తర్వాత పౌలు ఎంతో ఆనందిస్తూ సంతోషిస్తూ వచ్చినాడు, ఎంతో ఆదరింపబడుతూ తెప్పరిలో చేయబడుతూ వచ్చినాడు. If Philemon's love can refresh the bowels of the saints, ఈ యొక్క ఫిలెమోను యొక్క ప్రేమనే విశ్వాసుల యొక్క జీవితాలను హృదయంలో ఆదరించేది ఉంటే, then truly the true love and eternal true love of God can really refresh you day by day in your life if you really experience it. అదే నిత్యమైన సత్యమైన దేవుని యొక్క ప్రేమ అనుదినం నిన్ను తెప్పరిలో చేసేదిగా ఆదరించేదిగా ఉంటుంది. If you really experience the love of Christ in your day to day life, then it will really refresh you and will make you a great blessing for all those who are around you in the place which you are living. నిజంగా దేవుని యొక్క ప్రేమను అనుదినం అనుభవించేవాడు అంటే నీ యొక్క జీవితంలో దేవుని యొక్క ప్రేమ ఎల్లప్పుడూ కూడా నిన్ను ఆదరించేదిగా ఉంటుంది. Many of the young people do not have the refreshing love of God. అనేక మంది యవనస్తులు వారి యొక్క జీవితంలో ఆదరించే దేవుని ప్రేమ తెప్పరిలో చేసే దేవుని ప్రేమని అనుభవం people do not have experience of experiencing refreshing love of Christ in their lives. అనేక మంది యవనస్తులు అనుదినము దేవుని యొక్క ఆదరించే ప్రేమను అనుభవించరు. అందునిమిత్తమే వారి యొక్క జీవితంలో నిరాశ ఉంటుంది. అందునిమిత్తమే వారి యొక్క భవిష్యత్తు గురించి వారు చింతించేవారు ఉంటారు. అందునిమిత్తమే రానున్న గడియల్లో ఏం చేయాలనే విషయాన్ని గురించి చింతించేవారు ఉంటారు. అందునిమిత్తమే వారి యొక్క జీవిత బాల్య భాగస్వాముల గురించి వారు చింతించేవారు ఉంటారు. అందునిమిత్తమే వారి యొక్క చదువుల గురించి వారు చింతించేవారు ఉంటారు. refreshing love of God and refreshing love of Christ in everyday life. So the reason why we could see the signs of worry and signs of defeat and the signs of sorrow on their faces. దేవుని యొక్క ఆనందింపజేయు ఆదరించి దేవుని యొక్క ప్రేమను అనుభవించడం ద్వారా వారి యొక్క జీవితంలో అపజయమునకు సూచనలు వాళ్ళ జీవితంలో కనబడతాయి. Oh my dear young brothers and sisters, మా ప్రియ సహోదర సహోదరులారా, oh my dear young brothers and sisters, మా ప్రియ యవన సహోదరులారా సహోదరులారా, the love of God for you towards you is truly eternal and truly everlasting and truly refreshing. దేవుని యొక్క ప్రేమ నీ పట్ల నిత్యమైన ప్రేమగా ఉంటుంది. ఎల్లప్పుడూ ఆనందం ఆదరించే ప్రేమగా ఉంటుంది. The love of Christ towards you is truly eternal, truly powerful, truly everlasting and truly is refreshing. నిత్యముగా దేవుని యొక్క ప్రేమ నీ పట్ల నిత్యమైనదిగా సత్యమైనదిగా
నిన్ను ఆనందింపజేయదిగా ఆదరించేదిగా ఉంటుంది. To experience this kind of love, ఇటువంటి ప్రేమను అనుభవించుకోరకై you have to completely surrender yourself unto him. నిన్ను నీవు సంపూర్ణంగా దేవునికి సమర్పించుకునేవాడుగా ఉండాలి. In mind, body and soul, you have to consecrate yourself unto him. ఆత్మ ప్రాణ దేహంలో సంపూర్ణంగా ప్రభువుకి సమర్పించుకునేవాడు. This is not the experience of only the God servants. ఇది దేవుని యొక్క సేవకుల అనుభవం మాత్రమే కాదు. This can be an experience of every young brother and every young sister all across the world. ఈ ప్రపంచమంతటా కూడా ప్రతి ఒక్క యవన సహోదరి యొక్క అనుభవమై ఉండాలి. God has chosen you to make you experience his refreshing, eternal, everlasting, true love, what he has towards you. దేవుడు నీ పట్ల కలిగిన ఆయన యొక్క నిత్యమైన సత్యమైన ఆనందింపజే ఆదరించే ప్రేమను పొందవాలని నిన్ను ఎన్నుకున్నాడు. When you start experiencing this love of God and love of Christ, which is truly eternal, truly everlasting, truly refreshing, nothing can stop you from going forward in your life. ఈ యొక్క నిత్యమైన సత్యమైన ఆదరించు ఆనందింపజే దేవుని యొక్క ప్రేమను నిజంగా అనుభవించినట్లయితే నీవు ముందుకు కొనసాగకుండా నేను ఏది కూడా ఆపలేదు. No vial of Satan can stop you. ఏ యొక్క సాతాను తంత్రము కూడా నిన్ను ఆపలేదు. Oceans cannot stop you. సముద్రములు మహాసముద్రం నిన్ను ఆపలేవు. Seas cannot stop you. సముద్రములు నిన్ను ఆపలేవు. Giants cannot stop you. Giants cannot stop you. ఆజాన్ బాహులు నిన్ను ఆపలేరు. ఉన్నత దేహులు నిన్ను ఆపలేరు. Kings cannot stop you. రాజులు నిన్ను ఆపలేరు. Powers cannot stop you. శక్తులు అధికారాలు నిన్ను ఆపలేవు. Angels cannot stop you. దూతలు నిన్ను ఆపలేరు. Not even death can stop you. ఇంత మరణము కూడా నిన్ను ఆపలేదు. That is what we have read in the book of Romans chapter 8 verse 38 and 39. అదే దేవుని యొక్క వాక్యంలో రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం 38 చదువుతూ వచ్చాం. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను ప్రధానులైనను ఉన్నవైనను రాబోయైనను అధికారులైనను ఎత్తైనను లోతైనను సృష్టింపబడిన మరి ఏదైనను మన ప్రభువైన క్రీస్తు యేసునందు దేవుని ప్రేమను మనల్ని ఎడబాటు నేరవని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను. Nothing can hinder you from experiencing this love. దేవుని యొక్క ప్రేమని అనుభవించుకుంటే ఏది కూడా నేను అడుకోలేదు. When you stop experiencing this refreshing, truly eternal, truly everlasting, truly refreshing love of God, then nothing can stop you in your life. ఈ యొక్క దేవుని యొక్క నిత్యమైన సత్యమైన ఆనందింపజే ఆదరించు దేవుని ప్రేమను అనుభవిస్తుంటే అనుదినము ఏది కూడా దేవుని ప్రేమ నుంచి నిన్ను వేరు చేయలేదు. Many times we blame the things. అనేక సార్లు మన పరిస్థితుల్ని నిందించేవారు ఉంటాం. Many times we blame the circumstances. అనేక సార్లు మనం కలిగి ఉన్న పరిస్థితుల్ని మనము నిందిస్తుంటాం. Many times we blame the people that are around us. అనేక సార్లు మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలను మనం నిందిస్తూ ఉంటాం. Oh, many times we blame the things what we don't have. అనేక సార్లు మనము ఏవైతే కలిగి ఉన్నామో వాటిని మనం నిందిస్తుంటాం. Because I don't have that, I am not able to exceed in my life. నా యొక్క జీవితంలో అది నేను కలిగి ఉండలేదు కనుక నేను ముందుకు కొనసాగలేకపోతున్నాను. Many times we blame, we say, many times we put our inability. అనేక సార్లు మన యొక్క అసమర్థతను మనం నిందించుకుంటూ ఉంటాం. Many times we blame ourselves because I don't have that. That is the reason we are not able to press forward. అనేక సార్లు నాకు అది నేను కలిగి ఉండలేదు కనుక నేను ముందుకు కొనసాగలేకపోతున్నాను నిందిస్తుంటాను. My dear young brothers and sisters, you believe me? నా ప్రియ సోదరులారా యవన సోదరులారా My dear young brothers and sisters, believe me. నా ప్రియ యవన సోదరులారా నన్ను నమ్మండి. Oh, the love of God and love of Christ alone is sufficient for you to press forward and to be victorious in your lives. దేవుని యొక్క ప్రేమ నీవు విజయవంతంగా జీవించడానికి సరిపోయేదిగా ఉన్నది. What to do to experience to press forward in your life? What you must do to experience the love of God and to press forward in your life? నీ యొక్క జీవితంలో ముందుకు కొనసాగడం కొరకై దేవుని యొక్క ప్రేమను అనుభవించడానికి ఏం చేయాలి? What you have to do? ఏం చేయాలి? You have to surrender yourself to God. నీవు దేవునికి సమర్పించుకోవాలి. Completely, సంపూర్ణంగా, wholeheartedly, హృదయపూర్వకంగా. That is why it is written in the New Testament saying, what is the first command? అదే నూతన నిబంధనలో దేవుడు సెలవిస్తూ వస్తున్నాడు. మొదటి ఆజ్ఞ ఏమిటి? A person came to Christ ఒక వ్యక్తి దేవుని వద్దకు వచ్చినాడు. and asked the Lord, యేసుక్రీస్తు ప్రభువా, Lord, what is the first command? ప్రభువా మొదటి ఆజ్ఞ ఏమిటి? Then the Lord said,
దేవుడు చెప్తూ వచ్చినాడు. And you have to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. This is the first and the greatest command. నీ యొక్క పూర్ణ హృదయంతో, నీ యొక్క పూర్ణ బలంతోను, నీ యొక్క పూర్ణ వివేకంతోను, నీ పూర్ణ మనసుతోను నీ దేవుడైన ప్రభువుని సేవింపవలెనని చెప్తూ వచ్చినాడు. Surrendering yourself fully is nothing but loving God with all your heart, with all your soul, with all your mind and with all your strength. దేవునికి నిన్ను నువ్వు సమర్పించుకోవడమే దేవుణ్ణి నీ యొక్క హృదయపూర్వకంగా నీ పూర్ణ హృదయంతో, నీ పూర్ణ వివేకంతో, నీ పూర్ణ బలంతో, నీ పూర్ణ మనసుతో సేవించుట. Let whatsoever may happen, happen. ఏది జరిగినా జరగని. You have to think like that. ఆ రీతిగా అనుకోవాలి. That is the mind of those who fully consecrate themselves to the Lord. ఎవరైతే దేవునికి తాము సంపూర్ణంగా సమర్పించుకుంటారో వారి యొక్క మనసు ఆ రీతి ఉంటాయి. Oh, they will say, let whatsoever happen, happen, but I will serve the Lord. ఏది జరిగితే జరిగింది, నేనైతే దేవుని సేవిస్తాను. Oh, I surrender myself to the Lord. నన్ను నేను దేవునికి సంపూర్ణంగా సమర్పించుకుంటాను. Now I cannot go behind. నేను వెనక్కి వెళ్ళలేను. Now I cannot look back. నేను ఎంత మాత్రం వెనక్కి చూడను. Now I cannot turn back. నేను ఎంత మాత్రం వెనక్కి తిరగను. Now I cannot look to the world from which I am got separated by the Lord. Now I cannot look to the world from which God has separated me. నేను లోకం వైపు నేను ఇంకా చూడను. నన్ను దేవుని నుంచి వేరు చేసే దాని వైపు, దేని వైపు కూడా చూడను. I am fully buried in the likeness of the death of my Christ through the baptism. బాప్తిజం ద్వారా దేవుని యొక్క మరణంలో నేను కూడా పాలు పొందిన వాడుగా ఉన్నాను. నేను కూడా బాప్తిజం ద్వారా సమాధి చేయబడిన వాడుగా వచ్చాను. And now I am resurrected. I am raised back. I am raised back, and I took part in the resurrection power of Christ Jesus. The resurrection power of Christ Jesus. దేవుని యొక్క పునరుద్ధాన శక్తిలో పాలుపొందుట కొరకై మళ్ళా నేను తిరిగి నూతనమైన జీవితం జీవిస్తున్నాను అనుకుంటున్నాను. Now I am raised now. నేను ఇప్పుడు లేపబడిన వాడుకున్నాను. And I am raised along with the Christ. నేను క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వాడుకుంటున్నాను. And I am made to sit in the highest places along with my Lord. నేను దేవునితో కూడా ఉన్నతమైన స్థలముల్లో కూర్చుండబెట్టబడిన వాడుకుంటున్నాను. That must be your mind all the time. ఇటువంటి తలంపు నువ్వు ఎల్లప్పుడూ కలిగి ఉండాలి. Here we see a young man. ఇక్కడ ఈ యవనస్తుని చూస్తున్నాం. He has experienced many difficulties in his life. తన జీవితంలో అనేకమైన కష్టములు అనుభవిస్తూ వచ్చినాడు. He has experienced many persecutions in his life. తన జీవితంలో అనేకమైన హింసలు పొందినాడు. But he never turned back. అతను ఎంత మాత్రం వేడు వెనుదిరగలేదు. It makes us so wonder. It makes us to wonder. ఇది మనల్ని ఎంతో ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తాను. The young man, ఈ యొక్క యవనస్తుడు, he never turned back in his life. తన జీవితంలో ఎంత మాత్రం వెనుదిరగలేదు. He never turned back. ఆయన ఎంత మాత్రం వెనుతిరగలేదు. He just went forward, step after the step, step after the step, step after the step. He went on going forward, proceeding forward, going forward, but he never looked back all his life. తన యొక్క జీవితం అంతట్లో కూడా ఎన్నడూ కూడా వెనుదిరగలేదు. అడుగు తర్వాత అడుగు ముందుకే కొనసాగుతున్నాడు. Many people have hated him. Many people have hated him. అనేక మంది ఆ యవనస్తుని ద్వేషిస్తూ వచ్చారు. His own brothers hated him. తన యొక్క సొంత సహోదరులు ద్వేషించినారు. And his own father reproved him. తన యొక్క his own father rebuked him. తన సొంత తండ్రి తనను నిందించినాడు. But he never turned back. తన ఎంత మాత్రం వెనుదిరగలేదు. Shall we turn to book of Genesis chapter 37? ఆది కాండము 37వ అధ్యాయం. Shall we turn to book of Genesis chapter 37, and we all shall read from verses 1 to 8 responsively. ఆది కాండం 37 మొదటి వచనం నుంచి 8వ వచనం వరకు అందరం కూడా And Jacob dwelt in the land wherein his father was a stranger in the land of Canaan. వంశాలు ఇది యోసేపు 12 ఏళ్ల వాడై తన సహోదరులతో కూడా మందరం మేపుచుండెను. అతడు చిన్నవాడై తన తండ్రి భార్యలైన బిల్హా కుమారుల యొద్దను జిల్పా కుమారుల యొద్దను ఉండెను. అప్పుడు యోసేపు వాడి చరిత్రను గురించి సమాచారం వాడి తండ్రి యొద్ద తెచ్చుండేవాడు. Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age, and he made him a coat of many colors. అతని సహోదరులు తమ తండ్రి అతని తమ అందరికంటే ఎక్కువగా చూసినప్పుడు వారితో అతని మీద పగబట్టి అతని క్షేమ సమాచారమైన అడగలేకపోయి. Joseph dreamed a dream, and he told it to his brethren, and they hated him yet the more. అతను వారిని చూసి, నేను కనిన ఈ కలను మీరు దయచేసి వినుడి. And for behold, we were binding sheaves in the field, and lo, my sheaf arose and also stood upright, and behold, your sheaves stood round about and made obeisance to my sheaf. అందుకు అతని సహోదరులు, నీవు నిశ్చయంగా మమ్మల్ని నేలదువా, మా మీద నీవు అధికారి అవుదువా అని అతనితో చెప్పి
అతని కళ్ళను బట్టి అతని మాటలను బట్టి అతని మీద మరింత పగబట్టింది. And verse 11 altogether. 11వ వచనం అందరం కలిసి. And his brethren envied him, but his father observed the saying. అతని సహోదరులు అతని యందు అసూయపడ్డారు, అయితే అతని తండ్రి ఆ మాటను జ్ఞాపకం ఉంచుకొనెను. Verse 18. 18వ వచనం. When they saw him afar off, even before he came near unto them, they conspired against him to slay him. అతని దగ్గర రాకమునుపు వారు దూరం నుండి అతనిని చూచి అతని చంపుటకు దురాలోచన చేసిరి. And verse 28. 28వ వచనం. Then they passed by Midianites, merchantmen, and they drew and lifted up Joseph out of the pit and sold Joseph to the Ishmaelites for 20 pieces of silver, and they brought Joseph into Egypt. వర్తకులు ఆ మీద వెలుచుండగా వారు ఆ గుంటలో యోసేపును పైకి తీసి ఆ ఇష్మాయేలీయులకు 20 తులముల వెండికి అతన్ని అమ్మివేసి వారు యోసేపును ఐగుప్తునకు తీసుకుని పోయిరి. Here we see the life of Joseph. ఇక్కడ మనం యోసేపు యొక్క జీవితాన్ని చూస్తున్నాం. Joseph was born to Jacob when Jacob was at the age of 91 years. యాకోబుకి 91 సంవత్సరాలు అప్పుడు యోసేపు పుట్టినాడు. And because he was born at the age of 91, because he was a son of his old age, Jacob loved Joseph so much. వృద్ధాప్యమందు యోసేపు యాకోబు పుడతా వచ్చినాడు కనుక 91 ఏళ్ళకు పుట్టినాడు కనుక ఎంతో యోసేపును ప్రేమిస్తూ వచ్చినాడు. And not only he loved him because he was a son of his old age, because he was born at 91. అతను వృద్ధాప్యమందు 91 ఏళ్ళప్పుడు పుట్టిన వాడని మాత్రమే కాదు, and he also loved him because he is a separated young man amongst all his children. తన యొక్క బిడ్డలందరిలో కూడా ఈ యొక్క యోసేపు ప్రత్యేకంగా జీవించేవాడని ప్రేమించినాడు. And we can testify through the scriptures, he never loved the evil. ఈ యొక్క దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తా ఉన్నాము, ఈ యోసేపు ఈ యవనస్తుడు తను ఎప్పుడు కూడా దుష్టత్వం ప్రేమించలేదు, చెడుతనం ప్రేమించలేదు. He loved the righteousness. తను నీతిని ప్రేమించిన వాడు ఉంటున్నాడు. He right from his young age had an experience of loving righteousness. తన యొక్క యవన వయసు నుంచే నీతిని అనుసరించేవాడుగా from his young age. తన యొక్క యవన జీవితం నుంచే చెడు ఆలోచనలు, దుష్ట ఆలోచనలన్నింటినీ అతడు విసర్జించిన వాడుగా, అసహించిన వాడు. ప్రతి విధమైన చెడుతనమును దుష్టత్వమును అసహించుకున్నాడు. All forms of evil he hated right from his young age. తన యొక్క యవన వయసు నుంచే తన దుష్టత్వం అంతటిని విసర్జించినాడు. What all his father had told him, he has learned it. What all his father have told him, he learned it. తన తండ్రి ఏదైతే తనకు బోధిస్తూ వచ్చినాడో అంతా కూడా నేర్చుకున్నాడు. He loved the law, he loved the God of his father. తన తండ్రి యొక్క దేవుని తను ప్రేమిస్తూ వచ్చినాడు. Because how wonderfully God has helped his father. ఎందుకంటే తన యొక్క తండ్రికి ఎంతో అద్భుతమైన రీతిగా దేవుడు సహాయపడుతూ వచ్చినాడు. He believed in that God. ఆ యొక్క దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచాడు. He loved that God. ఆ యొక్క దేవుని ప్రేమించినాడు. So more than himself he loved him. తనను ఎక్కువగా ప్రేమించాడు. So the reason why he could able to hate the evil. అందు నిమిత్తమే చెడుతనమును తను విసర్జిస్తూ వచ్చినాడు, అసహించుకుంటూ వచ్చాడు. The people who love God more than themselves can only hate the evil. ఎవరైతే తమకంటే ఎక్కువగా దేవుని ప్రేమించేవారు ఉంటారో వారే చెడుతనమును విసర్జించేవారుగా, అసహించుకునేవారు ఉంటారు. And the people who love God more than themselves can only love righteousness. ఎవరైతే వారికంటే ఎక్కువగా దేవుని ప్రేమించేవారు ఉంటారో వారే నీతిని ప్రేమించేవారు ఉంటారు. So these two things are there in the life of Joseph. ఈ రెండు విషయాలు యోసేపు జీవితంలో మనం చూస్తున్నాం. Joseph, right from his young age, right from the age of 17, started to love God more than himself. More than himself. తన యొక్క జీవితంలో యవన వయసులోనే తను తనకన్నా ఎక్కువగా దేవుని ప్రేమించేవాడు ఉన్నాడు యోసేపు. Right from the age of 17, Joseph loved God more than himself. తన యొక్క 17 ఏళ్ల వయసు నుంచే యవన వయసులోనే దేవుని ఎక్కువగా ప్రేమించేవాడు ఉంటున్నాడు తనకంటే. So the reason why he could able to press forward even amongst many people, all his brothers hated him. ఎంతో వారి సహోదరులందరూ కూడా తను ద్వేషించినప్పటికీ తను ముందుకు కొనసాగలిగడానికి కారణం అదే. So every day of his life he was refreshed by love of God. ప్రతి దినం కూడా దేవుని యొక్క ప్రేమను బట్టి తను ఆనందింపబడుతూ ఆదరింపబడుతూ వచ్చినాడు. When we love God, he loves us. దేవుని మనం ప్రేమిస్తే దేవుడు మనం ప్రేమించేవాడు ఉంటున్నాడు. Not only that, he first loved us and then we are loving him. అయితే మొదటగా దేవుడే మనం ప్రేమించాడు, తర్వాత మనం దేవుని ప్రేమిస్తున్నాం. 1 John 4:19. మొదటి యోహాను 4:19. We love him because he first loved us. మొదటి యోహాను 4:19.
ఆయనే మొదట మనల్ని ప్రేమించను కనుక మనము ప్రేమించుచున్నాము. We love him because he first loved us. ఆయనే మొదట మనల్ని ప్రేమించను కనుక మనం ఆయన ప్రేమించుచున్నాము. Joseph has fully understand that God loves him so much. యోసేపు తన జీవితంలో తన దేవుడు ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాడని గ్రహించినాడు. And he wanted to live a worthy life for the love what God has for him. తన కొరకై దేవుడికి కలిగి ఉన్న ప్రేమకు యోగ్యమైన జీవితం జీవించాలని, అర్హమైన జీవితం జీవించాలని కోరుకున్నాడు. Worthy life. యోగ్యమైన జీవితం. Are you living a worthy life for God, for the love what God has for you? దేవుని పట్ల కలిగి ఉన్న ఆయన ప్రేమకు యోగ్యమైన జీవితం నుడిస్తున్నావా? What is worthy life of God for you? ఏంటి దేవుని ప్రేమకు తగిన యోగ్యమైన జీవితం అంటే? To hate evil and to lead a righteous life is a worthy life for the love what God has for you. దుష్టత్వం అసహించుకుంటా, చెడుదనం అసహించుకుంటా, దేవుని నీతిని ప్రేమించుట, ఇదే యోగ్యమైన జీవితం. Every day of his life he could able to eschew the evil. ప్రతి దినము కూడా దుష్టత్వమును చెడుదనమును అసహించుకునే వాళ్ళు. Every day. ప్రతి దినము. Every day. ప్రతి దినము. And this is what this is written in the book of in this book. దేవుని వాక్యంలో ఈ విషయం రాయబడి ఉంటున్నాయి. In verse 2 last part, Joseph brought unto his father the evil report. 37వ అధ్యాయం ఆదికాండం 37 2వ వచనంలో చివరి భాగంలో చూస్తున్నాం. యోసేపు తన అన్నలు చేస్తున్న చూడండి 2వ వచనము చివరి భాగం. అప్పుడు యోసేపు వారి చెడుతనం గురించి సమాచారం వారి తండ్రి ఎదుట తెచ్చుండేవాడు. He is not imagining, he is not bringing his own imaginations to his father. తన యొక్క సొంత ఊహలను తన తండ్రి వద్దకు తను తీసుకొని రావట్లేదు. Father, this brother Reuben, elder brother Reuben is so and so. He is doing like this. His thoughts are like this. He is not imagining and he is bringing that not his report of imagination and analysis. తండ్రి రూబెన్ అన్న ఈ రీతిగా అనుకుంటున్నాడు, ఈ రీతి పోతా ఉన్నాడు అని తను ఊహించి యాకోబుతో చెప్పట్లే. He is not his own analysis to his, he is not bringing his own analysis to his father. తన యొక్క సొంత ప్రణాళిక, సొంత ఆలోచనను వారి యొక్క తండ్రికి తెలియపరచట్లేదు. Many times we bring our own analysis before the elderly people. మనం అనేక సార్లు పెద్దవారి వద్దకు మన యొక్క సొంత ఆలోచనలు తీసుకొచ్చే వారు ఉంటాం. But here we see that Joseph is bringing what actually his brothers bring, that he is not bringing his own analysis. అయితే ఇక్కడ యోసేపు తన యొక్క అన్నలు ఏదైతే చెడుతనం చేస్తున్నారో దానిని యాకోబు తీసుకొచ్చినాడు. And he never brought his own analysis. తన యొక్క సొంత ఆలోచనలు తీసుకొని రాలేదు. But these days the young people are not like that. అయితే ఈ యవనస్తులు ఆ రీతిగా లేరు. These days the young people of this generation have their own analysis and they have their own graph. ఈ యొక్క తరము చెందిన యవనస్తులు వారికి సొంత ఆలోచనలు కలిగి ఉంటున్నారు. And they have their own graphs. వారికి సొంత statistics. They have got their own stats. వారి సొంత ప్రణాళికలు, వారి సొంత లెక్కలు వారు ఉంటాయి. So here we see that Joseph is bringing actually what his brothers have did. ఇక్కడ యోసేపు చూస్తే వారు అన్నలు ఏదైతే చేసినారో దాన్నే యాకోబు తెలియజేస్తున్నారు. ప్రతిదినం he is bringing what his brothers evil things what his brothers have did. ఇక్కడ వారి యొక్క అన్నలు చేస్తున్న చెడు సమాచారం, చెడుతనం అంతటిని కూడా తన తండ్రికి తెలియపరుస్తున్నారు. Many times we bring our own analysis to the elderly people and we make the bitter roots to grow in many hearts regarding many people. ఇక్కడ అనేక సార్లు మనం పెద్దవారి వద్దకు మన సొంత ఆలోచనలు తీసుకొచ్చి చేదైన వేరు మొలిచినట్లుగా చేసేవారు ఉంటాం. Many times young people are the cause for the many divisions. అనేక మంది యవనస్తులు చాలా సార్లు ఎన్నో విభజనలు తీసుకొస్తారు. Many times young people are the cause for the many divisions. అనేక మంది యవనస్తులు చాలా సార్లు ఈ యొక్క చీలికలకు, విభజనలకు కారకులు ఉంటారు. Many times many young people are the cause for the Lord's work, for spoiling of the work. అనేక మంది యవనస్తులు చాలా సార్లు దేవుని యొక్క పని పాడడానికి కారణం ఉంటారు. Oh, you do not be like that, my young brothers and sisters. యవన సోదరుల సోదరులారా, ఆ రీతిగా ఉండవద్దు. You do not be like that. ఆ రీతిగా ఉండవద్దు. Be the doers of the Lord's work. దేవుని పని చేసే వారికి ఉండండి. Be the one who bears the Lord's yoke. దేవుని యొక్క కాడిని మోసే వారుగా ఉండండి. Be an exemplary for this kind of coming generation. వారికి ఉదాహరణగా మాదిరిగా ఉండండి. Joseph bare the yoke of the Lord very faithfully. యోసేపు దేవుని యొక్క కాడిని ఎంతో నమ్మకంగా మోసిన వాడుగా ఉంటున్నాడు. And he
fulfilled the Lord's purposes. దేవుని యొక్క ఉద్దేశంలన్నీ కూడా తను నెరవేరుస్తూ వచ్చాడు. He lived according to the expectations of the Lord. దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలు తగినట్టుగా తను జీవించాడు. How could he could able to live according to the expectations of the Lord? దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలు తగినట్టుగా తాను ఏ రీతిగా జీవించగలిగినాడు? How could he could able to press amongst the many haters? అనేక మంది ద్వేషించే మధ్యలో తను ఏ రీతిగా ముందు కొనసాగలిగినాడు? How he could able to believe God, whatsoever happening is happening according to God's will. దేవుని చిత్త ప్రకారంగా తన జీవితంలో ఏది జరిగినప్పటికీ తను ఏ రీతిగా దేవుని నమ్మగలిగినాడు? Because every day he could sense, he could experience, he could feel the love of God for him. దేవుని యొక్క ప్రేమను నూతనంగా అనుభవిస్తూ వచ్చినాడు. Oh, he could able to, so the reason why he could able to press amongst many haters around him. అందు నిమిత్తమే ఆ కారణం చేతనే అనేక మంది ద్వేషించే వారు తన చుట్టూ ఉన్నప్పటికీ ముందు కొనసాగలిగాడు. He could able to press forward only because of that. ఆ కారణం చేతన మాత్రమే తను ముందు కొనసాగలిగాడు. Not only that, అంత మాత్రమే కాదు, he was sold away. తను అమ్మబడినాడు. Now he was brought into the house of Potiphar. పోతిఫర్ ఇంటికి తీసుకొని రాబడినాడు. Now he got a favor. తను పోతిఫర్ ఇంటికి తీసుకొని రాబడి తను పోతిఫర్ యొక్క మన్నన పొందినాడు. And God was with him. దేవుడు తనతో కూడా ఉంటూ ఉన్నాడు. He found favor. తను పోతిఫర్ దృష్టిలో దయ పొందాడు. We see from book of Genesis chapter 39. ఆదికాండము 39వ అధ్యాయము. Genesis chapter 39. ఆదికాండము 39వ అధ్యాయము. We see that verse 3. 3వ వచనం. యెహోవా అతనికి తోడైండుననియు అతడు చేసినంతయు అతని చేతిలో యెహోవా సఫలం చేసిననియు అతని యజమానుడు చూచినప్పుడు. And verse 21. 21వ వచనం. అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైండి అతని యందు కనికరపడి అతని మీద ఆ చెరసాల యొక్క అధిపతి కటాక్షం కలుగునట్లు చేసెను. And he found favor. పోతిఫర్ దృష్టిలో కటాక్షం పొందినాడు. That is what we see in book of 39 verse 6. 39వ అధ్యాయం 6వ వచనం ఆదికాండంలో చూస్తున్నాం. చివరి భాగంలో చూస్తున్నాం. Joseph was a goodly person and well favored. యోసేపు రూపవంతుడు goodly person and well favored. ఇక తెలుగులో అయితే 4వ వచనంలో చూడండి, యోసేపు మీద అతని కటాక్షము కలిగెను. So he was well favored by his master Potiphar. పోతిఫర్ యొక్క తన యజమానుడైన పోతిఫర్ దృష్టిలో కటాక్షం పొందినాడు. Not only in the house of Potiphar he was well favored, he found the favor of Potiphar. Not in when he was put into the prison, with blame on him. Even there also with the keeper of the prison he found favor. అయితే ఈ యొక్క పోతిఫర్ ఇంట్లో తను నింద వేయబడి మరి దాన్ని చేసినట్లుగా నింద పొంది తను చెరసాల వేయబడినప్పటికీ ఆ చెరసాల అధికారి దృష్టిలో కటాక్షం పొందినాడు. Verse 21 of 39th chapter of Genesis. ఆదికాండం 39:21లో చూస్తున్నాం. But the Lord was with Joseph and showed him mercy and gave him favor in the sight of keeper of the prison. అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైండి అతని యందు కనికరపడి అతని మీద ఆ చెరసాల యొక్క అధిపతికి కటాక్షం కలిగినట్లు చేసెను. So he found favor in the sight of keeper of the prison. ఈ యొక్క చెరసాల అధికారి దృష్టిలో కటాక్షం పొందేవాడుగా చేసినాడు. Not only that, అంత మాత్రమే కాదు, when we turn to book of Acts chapter 7, అపొస్తలుల కార్యం 7వ అధ్యాయం చూస్తే verse 10. 10వ వచనం. Verse 9 and 10. అపొస్తలుల కార్యం 7వ అధ్యాయము 9, 10 వచనాలు. And the patriarchs, moved with envy, sold Joseph into Egypt, but God was with him and delivered him out of all his afflictions and gave him favor and wisdom in the sight of Pharaoh king of Egypt, and he made him governor over Egypt and all his house. ఆ గోత్రకర్తలు మత్సరపడి యోసేపును ఐగుప్తులోనికి పోవుటకు అమ్మివేసిరి గాని దేవుడు అతనికి తోడైండి అతని శ్రమలన్నిటిలో నుండి తప్పించి దయను జ్ఞానమును ఐగుప్తు రాజైన ఫరో ఎదుట అతనికి అనుగ్రహించినందున ఫరో ఐగుప్తునకును తన ఇంటికి అంతటికి అతని అధిపతిగా నియమించెను. We see that he found favor with Potiphar. పోతిఫర్ ఎదుట తను కటాక్షం పొందినాడు. And we see from there he went to prison. There also with the keeper of the prison he found favor. చెరసాలలో వేయబడినప్పుడు చెరసాల అధికారి దృష్టిలో కూడా కటాక్షం పొందాడు. Thereafter he was brought before the king
Pharaoh, there also in the sight of Pharaoh he found favor and wisdom. ఆ తర్వాత రాజైన ఫరో ఎదుట కూడా తను తీసుకుని రాబడినప్పుడు ఫరో దృష్టిలో కూడా కటాక్షం పొందినాడు. This whole thing says that how we could experience the God's love. ఈ మొత్తం ఈ యొక్క మొత్తం చూస్తే మనము దేవుని యొక్క ప్రేమను పొందడం ద్వారా ఏ రీతిగా మనం ముందుకు కొనసాగాలని చూస్తున్నాం. Day by day in his life he experienced God's love. ప్రతి ఒక్క దినము కూడా దేవుని యొక్క ప్రేమను తను అనుభవిస్తూ వచ్చాడు. The people who experience God's love in their lives, in their day-to-day lives, only those people can find favor in the sight of people. ఎవరైతే వారి యొక్క జీవితంలో దేవుని యొక్క ప్రేమను అనుదినం అనుభవిస్తూ వస్తారో వారి జీవితంలో ఇతరులు వారి జీవితంలో ఇతరుల కటాక్షం వారు పొందేవారు ఉంటున్నారు. And only those people can be true conquerors. వారు మాత్రమే నిజమైన జయశాలుగా ఉండేవారు ఉంటారు. Here we could see that he found the favor of all these three people. ఇక్కడ మనం చూస్తున్న యోసేపు యొక్క ముగ్గురు యొక్క కటాక్షం పొందినాడు. Not only these three people. ఈ ముగ్గురు మాత్రమే కాదు. When he was there in the house of his father, తను తండ్రి ఇంటి ఉన్నప్పుడు even he found favor in the sight of his father. తన యొక్క తండ్రి దృష్టిలో కూడా కటాక్షం పొందినాడు. Wherever he went, ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ he found favor with the people. తను ప్రజల యొక్క కటాక్షమును పొందుతూ వచ్చినాడు. At the same time, అంత మాత్రమే కాదు, Satan is also working very powerfully. సాతాను కూడా అదే సమయంలో పనిచేస్తున్నాడు గొప్పగా. Satan used his own instruments to pull back Joseph. యోసేపును ఎట్లయినా వెనక్కి లాగాలని సాతాను తన సొంత సాధనాలను వాడుతూ వచ్చినాడు. When God has made favor, Joseph to favor in the sight of the father, Potiphar, keeper of the prison, and the Pharaoh. At the same time, Satan has raised some people to show some hatred and to put some false claims on Joseph, so they can be put into prison, so that he could face some troubles in his life. ఇక్కడ యోసేపు ఏమో తండ్రి యొక్క కటాక్షం, పోతిఫర్ యొక్క కటాక్షం పొందుతూ వస్తే అట్లే జీవితంలో సాతాను కొంతమంది ఉపయోగించుకుంటూ యోసేపును ద్వేషించేట్లుగా చేస్తూ వచ్చినాడు. అన్యాయంగా నిందపాలు చేసేవారుగా ఉండడానికి అనేక మందిని వాడుకుంటూ వచ్చినాడు. But none of the wiles of the Satan could able to stand before the love of God for Joseph. అయితే యోసేపు పట్ల దేవుడు కలిగిన ప్రేమ ముందు సాతాను తంత్రం ఏమి కూడా నిలబడిగా లేవు. In all the places he was a conqueror. అన్ని స్థలముల్లో కూడా ఆయన విజయశాలిగా ఉంటూ వచ్చాడు. In his father's house he was a conqueror. తన యొక్క తండ్రి ఇంట్లో తన విజయశాలి. In the Potiphar's house he was a conqueror. పోతిఫర్ ఇంట్లో తన విజయశాలి. In the prison with the keeper of the prison he was a conqueror. తను చెరసాలలో వేయబడినప్పుడు చెరసాల అధికారం ఉంది తను జయశాలి. When he was brought before the Pharaoh, king of all Egypt, he was a conqueror. తను ఫరో ఎదుట నిలబడినప్పుడు కూడా అత్యధికమైన విజయశాలిగా నిలబడ్డాడు. All the wiles of the Satan could not able to overcome the love of God, what Joseph is experiencing in his life day to day. తన జీవితంలో సాతాను తంత్రములు అన్నిటి కూడా ఏవి కూడా తన పట్ల దేవుడు కలిగిన ప్రేమను అధిగమించలేకపోయినాయి. However strong the enemy may be, నీ యొక్క శత్రువు ఎంత గొప్పవాడైనప్పటికీ, however tall your enemy may be, నీ యొక్క శత్రువు ఎంత ఉన్నతంగా ఉన్నప్పటికీ, however wise your enemy may be, నీ యొక్క శత్రువు ఎంత జ్ఞానమైన వాడైనప్పటికీ, whatsoever the armor that your enemy may be wearing, ఎంత గొప్ప ఆయుధములను తను కవచములను కలిగినప్పుడు నీ శత్రువు, but nothing can stand before the love of God what he has for you. అయితే దేవుడు నీ పట్ల కలిగిన దేవుని యొక్క ప్రేమ ముందు అవేవి కూడా నిలబడవు. The tallest enemy of yours cannot stand before the love of God for you. ఎంతో ఉన్నతమైన శత్రువు దేవుని యొక్క ప్రేమ నీ పట్ల దేవుడు కలిగిన ప్రేమ ముందు నిలవనేరడు. The wisest enemy of yours cannot stand before the love of God for you. నీ యొక్క శత్రువు ఎంత కుయుక్తిపరుడైనప్పటికీ నీ ముందర దేవుని ప్రేమ ముందర నిలబడలేడు. The strongest enemy whom you are thinking to be cannot stand before the love of God for you. నువ్వెవరైతే గొప్ప శత్రువు, ప్రభావవంతమైన బలం కలిగిన శత్రువు అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు, ఆ శత్రువు నీ పట్ల దేవుడు కలిగిన ప్రేమ ముందు ఎంత మాత్రం కూడా నిలబడలేడు. With whatsoever weapons the enemy may come to you, before you cannot stand before the love of God what he has for you. నీకు విరోధంగా ఎటువంటి ఆయుధములు ఉన్నప్పటికీ అవేవి కూడా నీ పట్ల దేవుడు కలిగిన ప్రేమ ముందు నిలబడనేరవు. Are you able to experience this love what God has for you? దేవుడు నీ పట్ల కలిగిన ఈ యొక్క ప్రేమను నువ్వు అనుభవించగలుగుతున్నావా? To experience this love,
ఇటువంటి ప్రేమను అనుభవించుకోరకై You have to surrender yourself. నిన్ను నువ్వు దేవుని కొరకై You సమర్పించుకోవాలి. have to surrender yourself. నిన్ను నువ్వు దేవుని కొరకై సమర్పించుకోవాలి. Day after day, with all faith, with all submission, with all meekness, you have to say to the Lord, Lord, I surrender myself unto your headship. అనుదినము ప్రతిదినము కూడా ప్రభువా నేను నీ యొక్క శిరసత్వమునకు నన్ను నేను సమర్పించుకుంటున్నాను అని చెప్పి నీ జీవితంలో ఉండాలి. That is how you can experience God's love. ఆ రీతిగా మాత్రమే దేవుని యొక్క ప్రేమను అనుభవించగలవు. That is how you can experience God's might. ఆ రీతిగా దేవుని యొక్క ప్రభావం అనుభవించగలవు. That is how you can experience God's strength. God's strength. దేవుని యొక్క బలమును ఆ రీతిగా That is అనుభవించగలవు. how you experience His compassion and His kindness. ఆ రీతిగా దేవుని యొక్క దయను జాలిని కనికరమును పొందగలరు. My dear young brothers and sisters, నా ప్రియ సోదరులారా సోదరులారా, God's love towards you is eternal, truly everlasting and truly refreshing. దేవుని ప్రేమ, నీ పట్ల దేవుడు కలిగిన ప్రేమ అది నిజముగా నిత్యమైనది, సత్యమైనది, ఆనందింపజేయనది, ఆదరించినది. And God's love towards you will make you true conqueror like Him. దేవుడు నీ పట్ల కలిగిన దేవుని యొక్క ప్రేమ నేను నిజంగా అత్యధికమైన విశాలిగా నేను నిలబెడుతుంది. Now Joseph was sold by his own brothers who hated him, envied him. He was sold to the Midianites. యోసేపు తన యొక్క సొంత సోదరుల ద్వారా ఎవరైతే తను ద్వేషిస్తూ వచ్చినారో ఆ యొక్క సోదరుల ద్వారా అవయబడుతూ వచ్చినాడు మిద్యానీయులకు. He was brought into the house of Potiphar. తను పోతిఫరు ఇంటికి తీసుకుని రాబడినాడు. Even there Satan did not leave him. అక్కడ కూడా సాతాను తనను విడిచిపెట్టలేదు. Satan will never go back. శత్రు సాతాను ఎప్పుడు కూడా వెనక్కి పోడు. Satan will always use his every might to defeat you. సాతాను తన యొక్క తంత్రంలో ఎల్లప్పుడూ కూడా నేను ఓడించుకోగలిగే వాడుతూనే ఉంటాడు. Wherever you go, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ you can experience God's love. దేవుని యొక్క ప్రేమను అనుభవిస్తావు. Wherever you go, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ you can experience Satan and his సాతాను యొక్క తంత్రమును కూడా ఎదుర్కొంటూ ఉంటావు. You have to face them. ఆ తంత్రమును ఎదుర్కోవాలి. God's love is truly true for you. దేవుని యొక్క ప్రేమ నీ సత్యమే. Sad violence are also true. సాతాను శత్రువు తంత్రాలు కూడా సత్యంగా ఉన్నాయి. Oh, he was sold away. He was in so great pain. He was in great sorrow. He was wounded so badly. Now his heart is broken into many pieces. ఇక యోసేపు జీవితం చూస్తే తను ఎంతో గాయపరచబడిన వాడుగా, ఎంతో బాధింపబడిన వాడుగా, ఎంతో నొచ్చుకున్న వాడుగా, హింసింపబడిన వాడు ఉంటున్నాడు. తన యొక్క హృదయం బద్దైపోయినది. A great question is troubling Joseph. ఇక్కడ గొప్ప ప్రశ్న యోసేపును కలవరపరుస్తా ఉన్నది. How could my brothers sell me? ఏ రీతిగా నా సోదరులను అమ్మివేసినారు? How can my brothers do this to me? ఏ రీతిగా నా సోదరులు నాకు ఇది చేయగలరు? What is my wrong in it? నా జీవితంలో నేను చేసిన తప్పేంటి? What is my mistake? ఏంటి నా పొరపాటు? What wrong I did to them? నేను వారికి ఏం తప్పు చేశాను? Oh, what kind of grief I have given to them? I only made them to I always wanted them to be a good people. నేను వారికి పక్షాన ఏం తప్పు చేశాను? నేను ఎల్లప్పుడు కూడా వారికి మంచిగా ఉండాలనుకున్నాను. What is my wrong? నేను చేసిన పొరపాటు How can my own brothers can do this to me? ఏ రీతిగా నా సొంత సోదరులు నాకు ఇది చేస్తారు? His heart is fully broken. తన యొక్క హృదయం సంపూర్ణంగా బద్దలైంది. His heart is so heavy. తన యొక్క హృదయం ఎంతో భారంగా ఉంటాం. Though he was working as a slave, yet his wounded heart can nobody able to see. తను ఒక దాసుడుగా, బానిసగా అక్కడ సేవ చేస్తున్నప్పటికీ తన యొక్క భారమైన హృదయాన్ని, గాయపరచబడిన హృదయాన్ని ఎవరు కూడా చూడలేకపోతున్నారు. The wounds that are caused by the unknown people get healed very quickly. ఎవరైనా తెలియని వారు మనల్ని గాయపరిస్తే, మన హృదయాన్ని గాయపరిస్తే అవి త్వరగా స్వస్థత పొందుతాం. But the wounds that are caused by the well-known people, the people whom we admire, the people whom we love, the people whom we think them to be our own, the wounds that are caused by that people will stay for a long time, even for decades. అయితే మనల్ని నిజంగా ప్రేమించిన వారు, మనం ఎవరినైతే అభిమానిస్తామో, ఎవరినైతే మనం సొంత వారిగా భావిస్తామో, వారు చేసిన గాయాలు అవి చాలా కాలం వరకు స్వస్థత ఈ మానవు ఆ గాయాలు కొన్ని సంవత్సరాల తరబడి 10-20 సంవత్సరాలు కూడా ఉంటాయి కొన్నిసార్లు. Though Joseph was in very grief and so much sorrow, ఇక్కడ యోసేపు ఎంతో దుఃఖంలో, బాధలో ఉన్నాడు. Now the Satan has raised a different kind of a person to bring trouble in the life of Joseph. ఇక్కడ యోసేపు జీవితంలో శత్రువైన సాతానుడు
ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిని లేవనెత్తుతూ వచ్చినాడు. Now the Satan is using his master's wife. ఇక్కడ శత్రువు తన యొక్క అధికారి యొక్క భార్యను వాడుతూ వచ్చాడు. Many times Satan comes with strength. అనేక సార్లు శత్రువు ఎంతో బలంగా వస్తాడు. Many times Satan comes with a beautiful wrapper which is surrounded over it. ఇక్కడ శత్రు అనేక సార్లు ఎటు వస్తాడంటే ఒక అందమైన కాగితంతో చుట్టబడిన వాడుగా వస్తాడు. Firstly, he will come with all his strength. మొదటిగా తన సంపూర్ణమైన బలంతో వస్తాడు. Secondly, if you are not get deceived by that, he will come with a sweet wrapper over him. తను ఎంతో అందమైన ముసుగు వేసుకొని వస్తాడు. Oh, this is what happening in the second stage of Joseph's life. యోసేపు జీవితంలో రెండో మెట్టులో ఈ రీతిగా జరుగుతోంది. Now Satan is coming before Joseph in a very sweet wrapper, very beautiful wrapper around himself. ఇక్కడ యోసేపు జీవితంలో శత్రువు ఎట్లా వస్తున్నాడంటే ఎంతో అందమైన ముసుగు వేసుకొని ఎంతో మచ్చిక చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు. Oh, very beautiful wrapper. ఎంతో అందమైన ముసుగు వేసుకొని. Now this man is so young. ఇక్కడ యవనస్తుడు చాలా యోసేపు చూస్తే ఎంతో యవనస్తుడు. Very goodly person. ఎంతో అందమైన వాడు. Who can withstand such a temptation? అటువంటి శోధనను ఎవరు చేయించగలరు? Oh, now he's coming. The Satan has come before him. ఇప్పుడు శత్రువు సాతాను తన ముందుకు వచ్చినాడు. Not one time. ఒకసారి మాత్రం కాదు, day after day, ప్రతి దినము కూడా he is coming in a very beautiful form. ఎంతో అందమైన ముసుగు వేసుకుని వస్తున్నాడు. See 39th chapter of book of Genesis verse 10. 39వ అధ్యాయం ఆది కాండము 10వ వచనం. It came to pass as she spoke to Joseph day by day, that he hearkened not unto her to lie by her or to be with her. దినదినము ఆమె యోసేపుతో మాట్లాడుచుండెను గాని అతడు ఆమెతో శయనించుటకైనను ఆమెతో నుండుటకైనను ఆమె మాట విన్నవాడు కాడు. Day by day, ప్రతి దినము this master's wife, ఈ యొక్క యజమాని భార్య, she is getting ready for Joseph. యోసేపు కొరకు సిద్ధపడతా ఉంది. Every day she is getting ready for Joseph, not for his husband. తన దినదినం కూడా యోసేపు కొరకు సిద్ధపడతా ఉంది కానీ తన భర్త కోసం కాదు. This master's wife is getting ready, or she is wearing all the ornaments, she is getting ready only for Joseph but not for her husband. ఇక్కడ ఈ యొక్క పోతిఫర్ భార్య ప్రతి దినం కూడా దినదినం కూడా యోసేపు కొరకు సిద్ధపడతా ఉంది కానీ తన భర్త కోసం కాదు. Every day she is trying to speak to Joseph. ప్రతి దినం కూడా యోసేపుతో మాట్లాడుతూ వస్తా ఉంది. But none of the days Joseph got tempted. అయితే ఏ దినం కూడా యోసేపు ఆ శోధనలో పడలేదు. Where did he learn this experience? ఈ యొక్క అనుభవం ఎక్కడ నేర్చుకున్నాడు యోసేపు? Where did he learn this lesson of saying no to sin? పాపమును విసర్జించుట, పాపమును అసహించుకుంటా, పాపమునకు చోటు ఇవ్వకుండా ఉండుట ఎక్కడ నేర్చుకున్నాడు యోసేపు? He did not learn this lesson in the house of Potiphar. ఈ యొక్క పాఠము పోతిఫర్ ఇంట్లో నేర్చుకోలేదు. He learned this lesson in his own father's house, in the house of Jacob. He learned the lesson to hate the evil day by day. తన తండ్రి యాకోబు ఇంటిన చెడుతనమును విసర్జించాలా, పాపమునకు దూరంగా ఉండాలనే పాఠం నేర్చుకున్నాడు. Oh, this lesson, beautiful lesson, the lesson which can make all the people true conquerors, and who blesses them, who exalts them to the highest level in their lives. This lesson he learned in the house of his father. చెడుతనమును విసర్జించుట, పాపమును అసహించుకుంటా ఈ పాఠము ప్రతి ఒక్కరి యవనస్తుల జీవితంలో ఎంతో ఉన్నతమైన స్థాయికి ఆత్మీయంగా తీసుకుని వెళ్లే పాఠంగా ఉంటుంది. This lesson Joseph learned in the house of his father. ఇక్కడ ఈ యొక్క పాఠము యాకోబు ఇంటిన యోసేపు నేర్చుకున్నాడు. This is not the fresh lesson that he learned in the house of Potiphar. ఈ యొక్క పాఠము కొత్తగా పోతిఫర్ ఇంట్లో నేర్చుకున్నది. Oh, he started right from this young age to say no to sin. ఈ యొక్క తన యొక్క యవ్వన వయసు నుంచే పాపమునకు కాదు వద్దు అని చెప్పి పాపమును వద్దు అని చెప్పడం నేర్చుకున్నాడు. పాపం నిరాకరించడం నేర్చుకున్నాడు. Oh, the lesson what he learned in his father's house may help him to say no to sin in the house of Potiphar also. తన యొక్క తండ్రి ఇంటి నేర్చుకున్న ఈ పాఠము పోతిఫర్ ఇంటిన పాపమునకు వద్దు అని చెప్పడం నేర్చుకున్నాడు. Because ఎందుకంటే he is experiencing the God's love
newly in his life. దేవుని యొక్క ప్రేమను నూతనంగా తన జీవితంలో అనుభవిస్తూ Day after day, ప్రతి దినము day after day, దినదినము he has a longing for God's love. దేవుని యొక్క ప్రేమ కొరకై ఆశపడేవాడు. Many of the young people do not have the longing for God's love these days. దేవుని యొక్క ప్రేమ కొరకై ఈ దినాలు అనేక మంది యవనస్తులు ఆశపడేవారు లేరు. Many of the young people who have a longing for their mobile phones. అనేక మంది యవనస్తులు వారి యొక్క జీవితంలో మొబైల్ ఫోన్ల పట్ల ప్రేమ కలిగి ఉంటారు. Who are very busy in Facebook and WhatsApp. వారు ఫేస్బుక్ లో వాట్సాప్ లో ఎంతో నిమగ్నమై ఉంటారు. And who are busy in sharing the things what they have received from others. వారు ఇతరుల నుంచి వారు పొందిన సమాచారం ఇతరులు పంచుకునే దాంతో ఎప్పుడు కూడా బిజీగా ఉంటారు. But they do not have any concern for God's love. దేవుని యొక్క ప్రేమను గురించి వాళ్ళు ఎంత మాత్రం పట్టింపు కలిగిన వారు కాదు. They do not have real concern for God's love for them. దేవుని యొక్క ప్రేమను గురించి పట్టింపు కలిగిన వారు కాదు. Are you really day by day or refreshed by God's love or love of Christ's love in your life? దినదినము యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క ప్రేమ ద్వారా నువ్వు ఆదరింపబడుతున్నావు, ఆనందింపబడుతున్నావా? To experience God's love and Christ's love in your life day by day newly, you have to surrender yourself, sir. దేవుని యొక్క సత్యమైన ప్రేమను నిజంగా నీ జీవితంలో దినదినము అనుభవించాలంటే నీ యొక్క జీవితాన్ని సంపూర్ణంగా ప్రభువుకు సమర్పించుకోవాలి. 1 Thessalonians chapter 4. తెస్సలోనికైలకు రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయం. 1 Thessalonians chapter 4. తెస్సలోనికైలకు రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయం. First 4 verses we'll read responsibly. మొదటి 4 వచనాలు మార్చి. Furthermore, then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how we ought to walk and to please God, so ye would abound more and more. మీరు 3వ వచనం చదువుతున్నాను చూడండి. మీరు పరిశుద్ధులవుటయే అనగా మీరు జారత్వమునకు దూరంగా ఉంటే దేవుని చిత్తము. That every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor, not in lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God. Here we see that ye have to know how to possess your vessel in sanctification and honor. ఏ రీతిగా మీరు పరిశుద్ధత యందును ఘనత యందును తన ఘటమును ఎట్లు కాపాడుకోవాలో అది ఎరిగి ఉండాలి. Joseph knows how to keep himself sanctified and in honor. ఏ రీతిగా యోసేపు అయితే తన జీవితంలో ఏ రీతిగా తన పరిశుద్ధతను ఘనతను కాపాడుకోవాలనో ఎరిగిన వాడుకుంటున్నాడు. Joseph very well knew this lesson what he learned from his father. He is exercising day by day in his life to keep himself holy in his thought life, in his conscience, at his heart, in his spirit. He is exercising himself not to defile himself in any form, sir. యోసేపు అయితే తన జీవితంలో తన ఊహలో తన మాటలో తన తలంపుల్లో తన క్రియల్లో తన ప్రవర్తన దేంట్లో కూడా పాపమును జరిగించట్లేదు. He started to exercise this spiritual lesson in his father's house, and he knew very well how to possess his vessel in sanctification and in honor. ఈ యొక్క పాఠమును యోసేపు తన తండ్రి అయిన యాకోబు ఇంట్లో నేర్చుకుంటూ వచ్చినాడు. తన యొక్క పరిశుద్ధతను తన యొక్క ఘనతను ఎట్లా కాపాడుకునే వలనో తను తెలిసిన వాడుకుంటున్నాడు. Do you know how to possess your vessel in sanctification and honor? నీ జీవితంలో నీ యొక్క పరిశుద్ధతను నీ ఘనతను ఎట్లా కాపాడుకునే వలనో నీ ఎరిగిన వాడుకుంటున్నావా? Satan is coming before you day by day in your life in a different form, in a sweet form, in a sweet wrapper, wrapped himself in a sweetest form, in a beautiful form, and is coming you and tempting you, and you are fallen to the wiles of the Satan. సాతాను అయితే నీ యొక్క జీవితంలో అనుదినం కూడా నూతనమైన విధానంలో అందమైన ముసుగు వేసుకొని ఎంతో రమ్యముగా నీ ముందుకు వస్తా ఉంటున్నాడు. నువ్వు ఆ శోధనలో పడిపోతా ఉన్నావు. You who are deceived by the wiles of the Satan, how can you be refreshed by God's love? నీవు సాతాను యొక్క తంత్రముల చేత మోసగింపబడుతూ ఉంటే నువ్వు ఏ రీతిగా దేవుని యొక్క ప్రేమ చేత ఆదరింపబడతావు, తెప్పరిల్లజేయబడతావు. The reason why you are not able to press forward in your life, the reason why you are not able to get the blessings from the Lord is because you have been a prey for the wiles of the Satan all of your life and day by day of your life. అందునిమిత్తమే నీ యొక్క జీవితంలో దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదములను సంపూర్ణంగా అనుభవించబడగలేవు, దేవుని ప్రేమను అనుభవించబడగలేవు. సాతాను యొక్క తంత్రంలో నువ్వు ఎరగా వేయబడి వాడు ఉంటున్నావు. You could not able to know the wiles of the Satan. నీవు సాతాను తంత్రంలో ఎరిగిన వాడుగా లేవు. Why you are not able to know the wiles of the Satan? ఎందు నిమిత్తమై సాతాను యొక్క తంత్రంలో ఎరగట్లేదు? Because you are not exercising the spiritual lesson to keep your presence in sanctification and in honor. నీ యొక్క జీవితంలో నీ యొక్క పరిశుద్ధతను నీ యొక్క ఘనతను కాపాడుకునే పాఠమును నువ్వు అనుదినం అభ్యాసం చేయట్లేదు. You have your own choices in your life. నీ జీవితంలో నీ యొక్క సొంత ప్రణాళికలు నీకున్నాయి. You are making your own choices. నీ జీవితంలో నీ సొంత ఎన్నికలు నీకున్నాయి. You are coming before God with your own plans. నువ్వు దేవుని యొద్దకు నీ యొక్క సొంత ఆలోచనలతో వస్తున్నావు. You are coming before God with your own goals.
own goals. నువ్వు దేవుని యొద్దకు నీ యొక్క సొంత లక్ష్యములతో నువ్వు వస్తున్నావు. You are coming before God with your own plans for your life. నీ యొక్క జీవితంలో నీ యొక్క సొంత ప్రణాళికలతో దేవుని యొద్దకు You are వస్తున్నావు. coming before God and asking God, you give me this, you provide me that, you arrange me this. నీవు దేవుని యొద్దకు వచ్చి నువ్వు అడుగుతావు, ప్రభా నువ్వు నాకు అది ఇవ్వు, నాకు ఇది ఇవ్వు, నాకు ఇది సిద్ధపరచు అని అడుగుతున్నావు. Lord, this is my desire, I'm before you, you give me this, fulfill this. ప్రభా ఇది నా యొక్క ఆశ ఏంటిది, నువ్వు ఈ ఆశను నా జీవితంలో తీర్చు. Are you able to say to Lord, Lord, not my will, thy will be fulfilled in my life. ప్రభు నీవు నీ జీవితంలో ప్రభా నా చిత్తం కాదు నీ చిత్తమే సిద్ధింపుగాక సిద్ధింపబడునుగాక నువ్వు చెప్పగలవా? You yourself may not choose great things for your life, but God has great things for you. నీవు నీ జీవితంలో గొప్ప విషయాలు నీవు నీ కొరకే నువ్వు ఎన్నుకొనలేవు కానీ దేవుడైతే నీ జీవితంలో నీ పట్ల గొప్ప కార్యాలు చేసే దేవుడు. The people who fully trusted the Lord has raised them to the heavens, never made them at the tail. ఎవరైతే దేవుని యందు నమ్మకించుంటున్నారో, దేవుని నమ్ముకున్న వారు ఉంటున్నారు, వారిని దేవుడు ఎంతో ఉన్నతమైనగా పరలోకం అంత హెచ్చైనగా ఆకాశం అంత హెచ్చుగా దేవుడు వాళ్ళని ఎత్తినాడు, లేవనెత్తినాడు గాని ఎప్పుడు కూడా వారిని తోకగా ఉంచలేదు. The scripture says, దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, your faithfulness reaches unto the heavens. మీ యొక్క నమ్మకత్వము, మీ యొక్క విశ్వాసము, మీ యొక్క విశ్వాసత ఆకాశం అంటున్నదిగా ఉంటున్నది. Your faithfulness reaches unto the heavens. మీ యొక్క విశ్వాసత ఆకాశం అంటున్నదిగా ఉంటుంది. Oh, who people who have trusted the Lord has raised them to the heavens and made them to be the stars and made them to be treated as the wisest people in their generation. ఎవరైతే దేవుని యందు నమ్మకిస్తూ వచ్చినారో వారిని దేవుడు అనేక మందిని నక్షత్రములుగాను ఆకాశంలో వెలిగే జ్యోతులుగా ఉంచుతూ వచ్చినాడు. Why you are not raised to the heavens? ఎందుకు నువ్వు ఆ రీతిగా ఆకాశం అంతా హెచ్చుగా లేవు? Why you are not raised? ఎందుకు ఆకాశం అంతా హెచ్చింపబడలేదు? Because you have your own plans. ఎందుకంటే నీకు సొంత You ప్రణాళిక. do not trust God. నువ్వు దేవుని నమ్ముకోలేదు. You come before God with your own plans. నీ యొక్క సొంత ప్రణాళికలతో దేవుని యొద్దకు You వస్తున్నావు. never know how to possess your vessel in sanctification and honor. నీ యొక్క జీవితంలో నీ యొక్క పరిశుద్ధతను నీ యొక్క ఘనతను ఏ రీతిగా కాపాడుకునే వలన నువ్వు ఎరుగవు. You are occupied with many of the lusts of this world. ఈ యొక్క లోకంలో అనేకమైన దురాశలతో నువ్వు నిండుకున్న వాడు ఉంటున్నావు. Oh, that is the reason why you are not able to experience God's love and you are not refreshed by God's love and ఆ కారణం చేతనే దేవుని యొక్క ప్రేమ చేత నువ్వు ఆదరింపబడలేకపోతున్నావు, the ఆనందింపబడలేకపోతున్నావు. people who cannot experience God's love and Christ's love in day-to-day their life, they cannot press forward. ఎవరైతే దేవుని యొక్క ప్రేమను వారి యొక్క జీవితంలో అనుదినము నూతనంగా అనుభవించలేరు, వారు ముందుకు కొనసాగలేరు. In Joseph's life we see యోసేపు జీవితంలో మనం చూస్తున్నాం, his brothers who hated him, who envied him, who conspired to kill him, could not able to stop the God's purposes and God's blessings in his life. ఎవరైతే వారు యోసేపుకు వ్యతిరేకంగా ప్రణాళికలు చేస్తూ వచ్చినారు, అసహించుకుంటూ వచ్చినారు, ద్వేషిస్తూ వచ్చారు, యోసేపు జీవితంలో యోసేపు ముందుకు కొనసాగకుండా వాళ్ళు అడ్డుకోలేకపోయినారు. This Potiphar, he very well knew that Joseph did not lusted his wife, but still to keep his honor amongst his servants, he put Joseph in the prison. Even there, Potiphar, greed could not stop the blessings of God in the life of Joseph. పోతీఫరు కూడా యోసేపుని గురించి ఎరిగిన వాడే, తను నిజంగా తన భార్య పట్ల దురాశ కలిగి ప్రవర్తించలేదని ఎరిగిన వాడే అయితే తన గౌరవ మర్యాదలు కాపాడుకుంటుకై యోసేపు చెరసాల్లో వేస్తూ వచ్చినాడు. అయితే ఆ చెరసాల్లో కూడా యోసేపు ముందుకు కొనసాగుట పోతీఫరు కూడా ఆపలేకపోయాడు. Not even the wicked women who put a wrong blame on Joseph could not able to stop the God's blessings in the ఆ life of Joseph. దుష్టురాలైన స్త్రీ ఎవరైతే యోసేపు మీద నిష్కారణంగా నింద వేస్తూ వచ్చిందో తను కూడా ఆపలేకపోయింది. Oh young man and young sister, ఓ యవనస్తుడా, whom you are blaming? ఎవరిని నువ్వు నిందిస్తావు? Whom you are blaming? ఎవరిని నువ్వు You నిందిస్తావు? cannot blame anybody. నువ్వు ఎవరిని కూడా నిందించలేవు. Because God's love is true towards you. ఎందుకంటే దేవుని ప్రేమ నీ పట్ల సత్యమైనదిగా నిజంగా ఉంటుంది. God's love is truly eternal. God's love is truly everlasting. God's love is truly refreshing in your life. ఇది దేవుని యొక్క ప్రేమ, నీ పట్ల దేవుడు కలిగిన ప్రేమ అది నిజమైంది, సత్యమైంది, ఎల్లప్పుడూ కూడా నిన్ను తెప్పరిల్ల చేసేదిగా, ఆదరించేదిగా, ఆనందింపజేసేదిగా ఉన్నది. God is calling you this evening. ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో దేవుడు నిన్ను Try పిలుస్తున్నాడు. to possess your vessel in sanctification and honor. నీ యొక్క జీవితంలో నీ యొక్క పరిశుద్ధతను, నీ యొక్క ఘనతను కాపాడుకుంటా ఎరిగి ఉండు. Be holy in your thought life. నీ యొక్క ఆలోచనల్లో, తలంపుల్లో పరిశుద్ధంగా ఉండు. Be holy in your conscience. నీ యొక్క మనస్సాక్షి విషయంలో పరిశుద్ధంగా ఉండు. Be holy at your heart. నీ యొక్క హృదయమందు పరిశుద్ధంగా ఉండు. Never let the evil thoughts
occupy your heart. నీ యొక్క హృదయమును చెడు ఆలోచనలు ఎంత మాత్రం రాకుండా చూసుకొను. Keep your spirit always sanctified by the cleansing blood of Lord Jesus Christ. నీ యొక్క ఆత్మ ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఎల్లప్పుడూ కూడా పరిశుద్ధంగా ఉంచుకో, నిష్కల్మషంగా ఉంచుకో. Oh, this is how you can keep your vessel in sanctification and honor. ఆ రీతిగా నీ యొక్క పరిశుద్ధతను నీ ఘనతను నువ్వు కాపాడుకోగలిగేవాడు. When you know how to keep yourself in sanctification and honor, నువ్వు ఎప్పుడైతే నీ యొక్క పరిశుద్ధతను ఘనతను కాపాడుకుంటూ ఎరిగిన వాడు ఉంటావో, then God's love can be experienced in your life very much truly. ఆ రీతిగా నిజంగా దేవుని యొక్క ప్రేమను అనుభవించేవాడు ఉంటావు. Then you will say truthfully that God loves me. అప్పుడు నువ్వు నిజంగా సత్యంగా చెప్పగలవు, దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. God is love. దేవుడు అనగా దేవుడు ప్రేమే ఉంటున్నాడు. God is loving you, my dear young brothers and sisters. నా ప్రియ సహోదరుడు, యవన సహోదరి, దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. God has given you the great salvation. దేవుడు నీకు గొప్ప రక్షణ ఇస్తున్నాడు. God is loving you with a purpose. దేవుడు నిన్ను ఒక ఉద్దేశంతో ప్రేమిస్తున్నాడు. God's purposes are lofty towards you. దేవుని ఉద్దేశం నీ పక్షాన ఎంతో ఉన్నతమైనగా విశాలమైనవి ఉంటున్నాయి. God's purposes are very high towards you. నీ పట్ల దేవుడు కలిగిన ఉద్దేశాలు ఎంతో హెచ్చైనవి ఉంటున్నాయి. His love you cannot measure for your life. ఈ యొక్క దేవుని ప్రేమ నీ జీవితంలో ప్రభువు కలిగిన ప్రేమ, నీ పట్ల కలిగిన ప్రేమ, దాన్ని కొలవలేము. The depth of His love, the width of His love, the height of His love, the length of His love, yourself cannot measure it. This is true if you are experiencing it. ఆయన ప్రేమ యొక్క ఎత్తును, లోతును, వెడల్పును, ఆయన యొక్క ప్రేమ యొక్క పొడవును నీవు కొలవలేవు. ఇది సత్యము. The God's love towards you cannot be diminished, cannot be over, cannot be empty for you for eternity. This is the voice that is coming out of this true book and eternal book. దేవుడు నీ పట్ల కలిగిన ఆయన ప్రేమ దినదినం కూడా అది హెచ్చేదిగా ఉంటుంది, కానీ అందరూ కూడా తగ్గిపోయేదిగా ఉండదు. It cannot become empty. అది ఎంత మాత్రం కూడా ఖాళీగా అవదు. Someday your father's love can become empty for you. ఒక దినాన నీ యొక్క తండ్రి ప్రేమ నీకు ఖాళీ అయిపోవచ్చు. Someday your mother's love can become empty for you. నీ యొక్క తల్లి ప్రేమ ఖాళీ అయిపోవచ్చు. Someday your brother's love can become empty for you. నీ యొక్క సహోదరి యొక్క ప్రేమ అంతమవచ్చు. Someday your sister's love can become empty for you. నీ యొక్క సహోదరి ప్రేమ అంతమందొచ్చు. Someday your friend's love can become empty for you. నీ యొక్క స్నేహితుల ప్రేమ అంతమందొచ్చు. Someday your kin's love can become empty for you. King's love. నీ యొక్క రక్త సంబంధుల యొక్క ప్రేమ ఆగిపోవచ్చు, నిలిచిపోవచ్చు. Someday anybody's can love become empty towards you. ఒక దినాన ఎవరి ప్రేమ అయినా కానీ ఖాళీ అయిపోవచ్చు నీ జీవితంలో. You may run here and there. నువ్వు అక్కడ ఇక్కడ ఉండవు, ఎక్కడ పలు రకాల చోట్ల ఉండవచ్చు. Desperate of love. నీ ప్రేమను కోరేవాడు ఉండవచ్చు. In the desperate situation, with the desperateness of love, you may run here and there to find some love and to find some consolation, but you may never get the love. నీవు ప్రేమను కోరేవాడిగా ఉండి ప్రేమను కోరేవాడిగా ఉండొచ్చు. There is no need to run here and there. నువ్వు అక్కడ ఇక్కడ తిరుగులాల్సిన పని లేదు. Wherever you are, నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ just kneel down మోకరించు and come to the Lord. దేవుని యొద్దకు రా. Lord, ప్రభువా, your love towards me is truly eternal, truly everlasting, truly refreshing. నా పట్ల నువ్వు కలిగిన ప్రేమ అదెంతో ఆనందింపజేసేదిగా, ఆదరించేదిగా ఉన్నది, తెప్పరిల్ల చేసేదిగా ఉన్నది. The best scripture says that your love cannot become empty for me. దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తాను, నీ ప్రేమ నా విషయంలో ఎప్పుడు కూడా అంతమందనిదిగా, ఖాళీ కానిదిగా The ఉన్నది. depth of your love, the height of your love, the length and the width of your love for me cannot be measured. నీ యొక్క ప్రేమ యొక్క పొడవు, వెడల్పు, ఎత్తు, లోతు నేను దాన్ని కొలవలేను. Lord, I want to experience this love in my day-to-day life. నా యొక్క దినదిన జీవితంలో అటువంటి ప్రేమను నేను అనుభవించి కోరుతున్నాను ప్రభువా. Lord, please, as how Joseph could able to experience your love. ఏ రీతిగా యోసేపు నీ యొక్క ప్రేమని అనుభవిస్తూ వచ్చినాడు. And the love what he has experienced could not able to stop any wiles of the Satan, that the love has made him to press forward but never to turn back. ఈ యొక్క దేవుని ప్రేమ నా పట్ల, నీవు ప్రభా నా పట్ల కలిగిన దేవుని ప్రేమ, యోసేపు the love that Joseph has experienced has never made him to turn back but to press forward even amongst many haters and many people who have put the wrong blames on him. యోసేపు తన జీవితంలో కలిగిన దేవుని ప్రేమ, దేవుడు తన పట్ల చూపిన ప్రేమ, తను ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ, అనేక మంది తను ద్వేషించినప్పటికీ, వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించినప్పటికీ ముందుకు కొనసాగింపజేసిందిగా ఉన్నది. He experienced God's love
newly day by day. దినదినము కూడా దేవుని యొక్క ప్రేమను నూతనమైన విధానంలో అనుభవించున్నాడు. Only because of God's love he could able to find the favor with his father, with Potiphar, with keeper of the prison, and also in the sight of Pharaoh. దేవుడు తన పట్ల కలిగి ఉన్న ప్రేమను బట్టి తన యొక్క తండ్రి దృష్టిలో, పోతిఫర్ దృష్టిలో, మరి చెరసాల అధికారి దృష్టిలో, ఫరో దృష్టిలో కూడా ఒక రాష్ట్రం పొందిన వాడుకుంటున్నాడు. Oh, all the wiles of the Satan were put to naught one day. ఈ యొక్క సాతాను తంత్రములన్నీ కూడా ఒక దినాన అంతమందేగా ఉంటాయి. Joseph was raised to the highest levels of to the highest places one day. యోసేపు దినాన ఉన్నతముగా హెచ్చరింపబడిన వాడుకుంటున్నాడు. Because he trusted in the Lord. ఎందుకంటే దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచిన వాడుగా నమ్మకించాడు. In the Lord. దేవుని యందు నమ్మకించాడు. He kept his vessel sanctified in honor. తన యొక్క పరిశుద్ధతను ఘనతను కాపాడుకున్నాడు. If you are not able to press forward in your life, నీ యొక్క జీవితంలో నువ్వు ముందుకు కొనసాగలేకపోతుంటే, it is only because you are not able to keep yourself in sanctification and honor. అది నీ యొక్క జీవితంలో నీ యొక్క పరిశుద్ధతను, నీ యొక్క ఘనతను నువ్వు కాపాడుకోవట్లేదు, అదే కారణం. How to keep your vessel in sanctification and honor? ఏ రీతిగా నీ యొక్క పరిశుద్ధతను ఘనతను కాపాడుకోవాలి? Surrender yourself to the Lord. నీవు దేవునికి సంపూర్ణంగా సమర్పించుకో. And obey to the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విధేయత చూపు. And believe in him in all situations. ప్రతి పరిస్థితిలో కూడా దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచుము. May the Lord bless this word for each and every one of us. ప్రతి ఒక్కరి కొరకే ఈ యొక్క దేవుని వాక్యాన్ని దేవుడు దీవించును. So that you and me can experience God's love as how Joseph could able to. తద్వారా దేవుని యొక్క ప్రేమను ఏ రీతిగా యోసేపు అనుభవించినాడో మనం కూడా ఆ రీతిగా అనుభవించినట్లు దేవుడు సహాయం చేస్తాడు. Also make you and me a great conquerors like Joseph is. యోసేపు వలె మనం కూడా అత్యధికమైన విషయాలు ఉన్నట్లు దేవుడు సహాయం చేస్తాడు. And also be raised to the heights so that we may be counted as the stars in the heaven by this and the coming generations. అదే రీతిగా మనం కూడా ఉన్నతమైన స్థానంలోకి ఎదుగునట్లుగా, రాను తరాలకు మనం సాక్షులుగా ఉన్నట్లుగా దేవుడు సహాయం చేయనుగా. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుంటాం. Our loving heavenly Father, మా ప్రేమగల కృపగల పరలోకపు తండ్రి, we once again thank thee and praise thee for speaking to us. ప్రభా, మరోసారి మీరు మాతో మాట్లాడుతూ వచ్చిన విధానానికి మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తున్నాం. God the living God. ప్రభా, మీరు సజీవుడైన దేవుడు ఉంటున్నారు. Thou art the God of all grace, mercy and peace. ప్రభా, మీరే సమస్తమైన కృపా కనికరం గల దేవుడిగా ఉంటున్నారు. Thou art the God of great love towards us. ప్రభా, మీరు మా పట్ల గొప్ప ప్రేమను కనపరిచిన దేవుడిగా ఉంటున్నారు. Thou art the God of everlasting love. ప్రభా, నిత్యమైన ప్రేమను చూపే దేవుడిగా ఉంటున్నారు. Thou art the God of high and lofty purposes for us. ప్రభా, మా కొరకే గొప్ప ఉన్నతమైన ఉద్దేశాలు కలిగిన దేవుడిగా ఉంటున్నారు. O Lord, in the name of thine dear Son, once again we thank thee for the great help you have helped us with in Lord sharing thine word. ప్రభా, మీ యొక్క వాక్యమును పంచుకుంటూ మీరు మాకు చేసే సహాయానికి మీకు ఎంతో వందనాలు. O Lord, with inhuman limitation what has been sown, make that be a very much profitable one for all those who are hearing it and also for us. ప్రభా, మానవ అందుబాటులో విత్తమైన వాక్యమును ప్రభా అనేక మంది ఆత్మీయ మేలు కొరకు ఆశీర్వదించమని వేడుకుంటున్నాను. The people who are not able to press forward in their life, help them to know their shortcoming and failure. ప్రభా, ఎవరైతే వారి యొక్క జీవితంలో ముందుకు కొనసాగలేకపోతున్నారో వారి యొక్క పతనమును వారు తెలుసుకున్నట్లు సహాయం చేయండి. Joseph, in all situations, even among the haters, even among the people who wrongly blamed him, even in the prison, oh Lord, he could able to press forward, but he never looked back because he know how to possess his vessel in sanctification and honor. యోసేపు అయితే తన జీవితంలో తన చుట్టూ ఎన్నప్పుడు కూడా ద్వేషించి వారు అడ్డుకునే వారు ఉన్నప్పటికీ తను ముందుకు కొనసాగిన వాడుకుంటున్నాడు. Only the sanctified vessel can experience the God's love newly. పరిశుద్ధమైన ఘటనలు మాత్రమే దేవుని యొక్క ప్రేమను నిజంగా అనుదినము దినదినము అనుభవించే వారు ఉంటారు. Oh, Satan has come in many forms in front of Joseph, but Satan could not able to deceive Joseph. Joseph was a great conqueror in all the places he went. ప్రభా, శత్రువు అయితే యోసేపు జీవితంలో అనేక విధాలుగా ప్రభా వేషములు వేసుకుంటూ వచ్చినాడు, కానీ యోసేపును జయించలేకపోయినాడు. Satan came in a full strength, in the full strength. సాతాను సంపూర్ణమైన బలంతో యోసేపు యొద్దకు వచ్చినాడు. But Joseph, it could not overcome Joseph. అయితే సాతాను యోసేపును జయించలేకపోయినాడు. Oh, Satan came in a sweetest form, in a beautiful form, day by day, but it could not able to deceive Joseph. దినదినము శత్రువు సాతాను యోసేపు యొద్దకు ఎంతో అందమైనగా వచ్చినప్పటికీ యోసేపును జయించలేకపోయినాడు. Joseph learned the lesson of keeping himself sanctified and honor to experience God's love newly. ప్రభా, యోసేపు అయితే తన జీవితంలో తన పరిశుద్ధతను తన యొక్క ఘనతను కాపాడుకునే పాఠం నేర్చుకున్నాడు. దేవుని యొక్క ప్రేమను నూతనంగా అనుభవించడం నేర్చుకున్నాడు. That day by day the God's refreshing love of God and Christ
has made him to find favor in the sight of his father, in the sight of Pharaoh, in the sight of Potiphar, and also in the sight of keeper of the prison. దినదినము దేవుని యొక్క ప్రేమను అనుభవించుట, మీరు తన జీవితంలో కలిగిన ప్రేమ ప్రభా ఆ యొక్క తండ్రి దృష్టిలోను, ప్రభా యాకోబు దృష్టిలోను, పోతిఫర్ దృష్టిలోను, చెరసాల అధికారి దృష్టిలోను, ఫరో దృష్టిలోను కటాక్షం పొందేదిగా చేస్తూ వచ్చింది. Oh Lord, the love what he has experienced, the love which has refreshed Joseph in the deepest wounds, in the broken heartedness, oh Lord, thy love could able to keep intact Joseph in intact and could able to, oh Lord, overcome the wiles of the Satan. ప్రభా మీ యొక్క ప్రేమ శత్రు సాతాను యొక్క తంత్రాలన్నింటినీ జయించడానికి యోసేపుకు సహాయపడుతూ వచ్చింది. Oh Lord, we thank thee for such a wonderful experience what you have brought before us this evening. ప్రభా ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో ఇటువంటి అద్భుతమైన అనుభవం మా యొద్దకు తీసుకొచ్చింది దానికే మీకు ఎంతో వందనాలు. Oh Lord, restore all the young people who are leading a defeated life. ప్రభా ఎవరైతే యవనస్తులు పతనమైన జీవితం జీవిస్తున్నారో వారికి సహాయం చేయండి. Oh Lord, make they who heal all the young people, young brothers and sisters who are deeply wounded by some relationship in their lives. ప్రభా మా యవన సహోదరులు ఎవరైతే వారి యొక్క జీవితంలో లోతైన ప్రభావైన వారి యొక్క జీవితంలో కలిగిన సంబంధములు బట్టి ఎవరైతే గాయపరచబడి వారు ఉంటున్నారో వారిని స్వస్థపరచము. Oh Lord, help all the young people who could not able to press forward in their lives, not knowing anything, the reasons for not able to press forward. Help them to, oh Lord, be taught by this message and correct themselves and wash themselves in the sprinkling blood of Jesus Christ and be washed and sanctified and may be able to press forward and to overcome the evil ones. ప్రభా ఎవరైతే యవనస్తులు మా యవన సహోదరులు వారి జీవితంలో ముందుకు కొనసాగలేకపోతున్నారు ఈ యొక్క దేవుని వాక్యం బట్టి సరి చేసుకొని వారి జీవితంలో వారు బాగుపడి ప్రభా ముందుకు కొనసాగబడే ఉన్నట్లు సహాయం చేయండి. Lord, oh God, you are the true succorer because you are tempted as we are. Lord, you are the true help for us because you are tempted as we are. ప్రభా మీరు మావరే శోధనను సహించిన వారు, మావరే ప్రతి శోధనను మీరు ఎదుర్కొన్న వారు కనుక, జయించిన వారు కనుక మీరు మాకు నిజమైన సహాయకులుగా ఉంటున్నారు. Help all the young people and bless all the young people as how you have blessed Joseph. ప్రభా ఏ రీతిగా యోసేపును మీరు ఆశీర్వదిస్తూ వచ్చినారు, సహాయపడుతూ వచ్చినారు, ఆ రీతిగా ప్రతి యవనస్తుడు మీరు సహాయపడమని వేడుకుంటున్నాను. Help them to keep their vessels in sanctification and honor. ప్రభా మా యొక్క ఘనత పరిశుద్ధతను మేము కాపాడుకునే ఘటములుగా మేము ఉన్నట్లు సహాయం చేయండి. Where they can be lifted above and be a great example for this incoming generation. ప్రభా ఈ యొక్క తరం వారికి రాను తరం వారికి మేము గొప్ప మాదిరిగా ఉన్నట్లు సహాయం చేయండి. Help all the young people who are during their professional studies. ప్రభా ఎవరైతే వారి ఉన్నతమైన చదువుల్లో చదువుతున్నారో వాళ్ళు సహాయం చేయము. Help all the young people who are praying and looking upon thee, waiting upon thee for life partners in the union of marriage. Oh Lord, help them to be united in marriage, bond of marriage, according to thine will and accordingly by the person whom you have chosen for them. యవనస్తులు ఎవరైతే వారి వివాహం కొరకై ప్రభు ఎదురు చూస్తున్నారో వారి నిశ్చిత ప్రకారమైన జీవిత పాలిభాగస్తులు పొందినట్లు కృప దయచేయండి. Oh Lord, oh Lord, young people who are facing temptation, help them to overcome all the temptations. యవనస్తులు ఎవరైతే శోధనలో అవుతున్నారో వారికి శోధన చేయించడానికి సహాయం చేయండి. Oh Lord, help them to consecrate themselves newly day by day so that to experience their love, oh Lord, true love, truly everlasting, truly eternal, truly refreshing love, truly in the day-to-day lives. ప్రభా అనుదిన జీవితంలో వారి యొక్క జీవితంలో మీరు వారి పట్ల ప్రేమ మీకు నిజమైన సత్యమైన ఆనందింపజేయ ఆదరించే ప్రేమను నిజంగా అనుభవించినట్లు సహాయం చేయండి. Thank you for the open heavens. ప్రభా తెరవని ఆకాశం దయచేసిన దానికి Thank you for the heavenly message. ప్రభా మీ యొక్క పరలోక వర్తమానకే మీకు ఎంతో Thank you for the వందనాలు. translation. ప్రభా తర్జుమా కొరకే మీకు ఎంతో వందనాలు. The ministry what has been did, oh Lord, make that be of eternally profitable one for us and a rewarding one for us in the eternity. ప్రభా ఈ దినం ఈ చేయబడిన ఈ పరిచర్య రానున్న దినముల్లో నిత్యత్వంలో మేము బహుమానం పొందినట్లు ఉన్నట్లు సహాయం చేయండి. Oh Lord, bless all those who are part of this ministry. ప్రభా ఈ పరిచర్యలో భాగస్తులుగా ఉంటున్న వారందరినీ దీవించము. With thanksgiving we pray in the gracious, highly exalted, precious name, Lord, with our infirmities, what we could not able to present before our dear ones, oh Lord, we seek forgiveness and cleansing in thine precious blood. ప్రభా మా యొక్క బలహీనతలన్నిటి మేము ఏదైతే జయించలేకపోతున్నా వారిని బట్టి మమ్మల్ని క్షమించి మీ యొక్క రక్త ప్రోక్షణతో కడిగి శుద్ధి చేయమని వేడుకుంటున్నాం. Oh Lord, with thanksgiving we pray in the highly exalted, truly refreshing, truly eternal, truly everlasting love of our God and Savior. We pray in the highly exalted, truly refreshing love of our God and Savior Jesus Christ. మా పట్ల మీరు కలిగిన నిజమైన సత్యమైన ఆనందము ఆదరించు తెప్రిలు మీ యొక్క ప్రేమను బట్టి మీ కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లిస్తూ మా ప్రభువు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి ఘనమైన నామములో ప్రార్థించి వేడుకున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్.
May the love of God, our Father God, and the fellowship of His Holy Spirit, and the saving grace and conquering grace of temptations may help all the young people as to be blessed by Joseph in all our lives until we pass over this world. Amen. Yes. Praise.